దేవుడి గొప్ప తరం మనకు అనుగ్రహించారు. దేవాది దేవుడికి వేలాది చెల్లించుకోవడానికి ఈ సమయంలో మనకి ఇచ్చినందుకు దేవుడికి వందనాలు. మనందరం కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేసుకున్నాం. తల్లి మహాపరిశుద్ధులైన మీకు ఎలాంటి స్థితిలో కోరుకుంటున్నాను వచ్చిన కాలంలో ఉచితమైన కృపల్లో భద్రపరిచిన దేవా వాటి సమయాన్ని తండ్రి అనుగ్రహించిన దేవా వందనాలు. ఎంతమంది కూడా ఈ సమయం మమ్మల్ని ప్రత్యేకించుకున్నారు, ఏర్పరచుకున్నారు. నాయన మీ కృప మా మీద నుంచి తండ్రి ఎందరూ లేదు మా కృప ఇలాంటి గొప్ప కారణం మాకు అనుగ్రహించినందుకు దేవా మాకు ఎన్ని స్థితులు చెల్లించుకున్నారంటే మీరు నేను తీర్చగలిగిన పాటి వారినయ్యా దేనికి అర్హత యోగ్యత లేని మమ్మల్ని ఎంచుకుని తండ్రి గొప్ప పదవి మాకు అంచనా ఎలాంటి గొప్ప అవకాశం మాకు అనిపిస్తున్నారు. ప్రపంచం అంతా ఎంత ఈ యుద్ధ సమయంలో ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితులు ఎంత అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. పసిపిల్లలు ఇలాంటి సమయాలు
దీవెనగా అనుగ్రహించండి. కుటుంబాల సమేతంగా వచ్చిన బిడ్డలందరికీ ముఖ్యమైన కృప, దీవెన, ఆశీర్వాదాలు మెండుగా అనుగ్రహించమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాను నా పరమ తండ్రి. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆంటీ మాకు ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే షీ ఈజ్ ప్రేయర్ వారియర్ అండ్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ ఆల్సో ఆంటీ ప్రదీప్ ఆంటీ. ఈ సమయంలో బిఫోర్ we hear the word of God, let's worship. So I'll ask Sudeep and sister Good evening, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So, we want to start today, this evening. We all have come here with an expectant heart, isn't it? Yes. So, did anyone come without expecting anything? We've come here to expect to receive God's blessing through the word of God we're going to hear, right? So, for the word of God to go deep into our hearts, let's all just keep all our daily activities and all our worries and everything aside. And let's just look unto God. This little time we are going to spend here so that God would work in our lives. I want to encourage you from Psalms 34. It says, I will praise the Lord at all times. Amen. In times of good, bad, difficult times, we should learn to praise the Lord. Amen. I'll constantly speak His praises. We're getting an opportunity today with all the other believers to praise His holy name. I will boast in the Lord. Let all who are helpless take heart. So, come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt His name together. Amen. Can I please ask you all to stand up and join us in this time of worship, time of praise and thanksgiving to our Lord. Let's just look unto God. I just pray that all your expectations today be met through the word of God in Jesus' name. Amen. Amen. గీత ఒకసారి చెక్ చేయి. మొదటి పాటగా అన్ని నామముల కన్నా పై నామము యేసుని నామము. Isn't it? So let's praise God by lifting our voices, by singing this beautiful song. చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ దేవుని ఆరాధిద్దాము. మా చేతిలో మైక్ ఉంది, సో మమ్మల్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి, మా బదులు మీరు కొట్టండి. Thank you.
మరి రెండో పాటగా మనం నజరేయుడా నా యేసయ్య ఎన్ని యుగాలకైనా దైవం నీవే అనే పాట పాడుకుంటూ మన స్వరాలెత్తి దేవుని ఆరాధిద్దాం.
సియోనులో మిమ్మల్ని చూడాలని ఆశతో కలిగి ఉన్నాము తండ్రి. మీ రాకడ కొరకు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నామంటారు దేవా. మేము ఎప్పుడు నా తండ్రి ఈ లోకపు విషయాల గురించి నిరాశ పోకుండా నా తండ్రి మీ యొక్క ఇంటర్నల్ జాయ్ మా హృదయాల్లో ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటి సహాయం చేయండి. A hope we have in you, Lord, is to see you when you return, Lord. To be in your presence, oh Father God. To worship you, Father God, without any barriers. God, with our whole mind, body, and soul, Lord Jesus. In spirit, to worship in truth. God, give us such experience today, Lord. Lord, we look unto thee. We look unto you, Father God. This evening I pray, Lord. You know each one of them who is here, oh Father God. They've come with an expectant heart, a thirstful heart. You will fill them. You will fulfill their thirst. You will speak to us, Lord Jesus. Thank you. Lord, as we come, as we sing the song, God, I pray that you would fill us with your power. Lord, that you would sweep us, Lord, our Father, with your Holy Spirit. Yes, thank you. Thank you, Jesus. Let's
దేవా ఆశ్చర్యకరుణ మీకు వందనాలు, ఆలోచనకర్త మీకు వందనాలు, సమాధానకర్త మీకు వందనాలు ప్రభు. అగ్ని జ్వాలలు వంటి కన్నులు కలవాల మీకు వందనాలు. అల్ఫా ఒమేగా అయిన గొప్ప దేవా మీకు వందనాలు. స్వస్థపరిచే దేవాది దేవా మీకు వందనాలు. మీరు ఆశ్చర్యకరుడు, మీరు అద్భుతకరుడు, మీకు అసాధ్యమంటిది ఏది లేదు. భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన గొప్ప దేవా మీకు వందనాలు. మా కొరకు మీరు చనిపోయి మీరు రక్తాన్ని చిందించారు. It's a costly price, Lord. We can't take it easy, Lord. Can't take it lightly. You died for us. As our sinners, oh Father, you redeemed us through your blood. Today we all are here in your presence, able to worship you freely, come to you freely, God. We did not do anything, God. You did it all for us, Jesus. You did it all for us. We are privileged. You receive your healing right now. Jesus has paid it all. For our sins, for our sicknesses, for everything. It's finished on the cross, my brothers and sisters. Just pray and see your healing, which is already done on the cross. Those who believe it will see that happen. In Jesus' name, hallelujah. Let's all just sing this chorus one more time. Just. So beautiful to be in your presence. God, nothing comes into our head when we are just looking unto you and praising your name. When Peter was walking on the water, as long as his eyes gazed upon you, God, it was fine. Teach us to walk like that, only gazing our eyes upon you, only and only you, God. No matter what noise we have around us, you are around us. In Jesus' name, God bless you. Please be seated. Praise the Lord. Thank you, sister, and it's a great privilege to be back again to hear the word of God from Juventus Garu. And this is our last session. Pastor Garu morning India and really we want to thank God for Pastor Garu for the journey. He came especially to spiritual life check చేసుకోవడానికి అదే విధంగా రెండో రాత్రి సిద్ధపరచడానికి ప్రిపరేషన్ వాట్ వీఆర్ ఆల్ లెర్నింగ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ లెర్నింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు యాక్షన్. సో విన్నదే కాకుండా వన్స్ వీ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు యాక్షన్ దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ బీ విత్ ద గాడ్, వీ విల్ బీ లెఫ్ట్ అలోన్ అండ్ వీ నో వేర్ విల్ బీ. ఒకసారి విడవబడితే కొంచెం మనకు తెలుసు. నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, there is only two places, one is heaven and one is hell. సో ఎక్కడ ఉండాలనేది దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నారు, చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ ఒబే టు ద హోలీ స్పిరిట్. అండ్ ఏ విధంగా దైవ సేవకులు వచ్చి మనకి
వాక్యంలో బలపరచడానికి దేవుడు ఇలా మాలో తెలిసి మనం బలపరుస్తున్న దాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతగానో స్తోత్రాలు తెలుసుకున్నాం. అండ్ ఫర్దర్ డేలే ఐ ఆస్క్ Jevana to please come and to share the word of God. And also అనవసర క్రమంలో we'll have a word of prayer. మనం వింటున్న వాక్యం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. అందరం కూడా కన్ను మూసుకుందామండి. లెట్స్ ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ లెట్స్ సబ్మిట్ అండ్ సరెండర్ టు ద లార్డ్. పరిశుద్ధ 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 మహోన్నత సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతురాని వందనాలు స్తోత్రాలు యేసయ్య తండ్రి. పునరుత్థాన దినాన ప్రభా యేసయ్య తండ్రి, సాయంకాల సమయాన సిడ్నీలో ప్రభా యేసయ్య తండ్రి మమ్మల్ని ప్రభా యేసయ్య తండ్రి నువ్వు సమకూర్చి తెలుగు వాళ్ళను ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ఈ విధంగా ఏక మనస్సు కలిగి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ఇక్కడ తండ్రి ప్రభా మేము నీ వాక్యం వినడానికి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి దైవ సేవకులను ప్రభా ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. మా తండ్రి ప్రభా స్వీకరించి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ప్రభా Jevana శాస్త్రిగా ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ప్రయాణం చేసి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి సిడ్నీ వచ్చి ప్రభా లాస్ట్ 3 సెషన్స్ ఫాదర్ లార్డ్ యేసయ్య తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపరిచారు ప్రభా యేసయ్య తండ్రి మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని పరిచయించడానికి ఈ రోజు ఈ లాస్ట్ సెషన్ లో ప్రభా యేసయ్య తండ్రి నీవు మమ్మల్ని ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ఇంకా ప్రభా యేసయ్య తండ్రి మా జీవితాలతో ప్రభా యేసయ్య తండ్రి మా స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ప్రభా ఇంకా మేము ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవాలి ప్రభా. ఈ రోజు నువ్వు మాట్లాడబోతున్నందుకు వందనాలు. దైవ సేవకులు చేతిగా పెడుతున్నాను ప్రభా, నీ పూరగా వాడుతున్నాను ప్రభా, నీ వాక్కుని మాకు ప్రకటింపచేసి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి వినగలిగే మాకు అనుగ్రహించి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి యాక్సెప్ట్ చేసే హృదయాన్ని మాకు అనుగ్రహించి అది మేము ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ప్రభా తండ్రి యాక్షన్ లో పెట్టడానికి సహాయం గురించి వచ్చినాం ప్రభా యేసయ్య తండ్రి. నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా యేసయ్య తండ్రి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభా యేసయ్య తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో నువ్వు మాట్లాడబెట్టుకుంటూ త్వరలో రాని ప్రభా యేసు క్రీస్తు పెట్టుకొచ్చినాను తండ్రి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభు పేరట మీ అందరికీ నా వందనాలు. అందరికి వందనాలండి. ఇంకా అలవాటు కాలేదు భక్తులకి దేవునికి స్తోత్రం. మీరు బైబిల్ చదువుకుంటే కొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి పత్రికల్లో ప్రతి పత్రిక ప్రారంభంలో మరియు ముగింపులో భక్తులకు సంఘమునకు పరిశుద్ధులకు వందనములు చెప్పడంతోనే ప్రతి లేఖ ప్రారంభించబడుద్ది, ప్రతి లేఖ ముగించబడుద్ది. సో అది ఒక వాక్యానుసారమైన క్రమం. అదేదో కూటంలాగా పదే పదే ఆ పదం అనడం కానీ అదేదో కూటంలాగా మనం మౌనం పాటించాల్సిన పని లేదు. దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎప్పుడు కూడుకున్నా సైలెన్స్ బ్రేక్ చేయాలి కానీ సైలెన్స్ ఇంకా పెంచకూడదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. బహుశా వరుసగా వాక్యాలు విని విని అలసిపోతున్నారు భక్తులు. ఈ చివరి కూడా బాగా సిగ్గిపోయింది చూసావా? నేను అంటానే ఉన్నాను తమ్ముడితో, లేదన్నా వచ్చేస్తారు అసలు. అయ్యి బాబోయ్ బహుశా అలసిపోతారేమోనా మనసు పెట్టి కదా. బాబోయ్ క్రేవింగ్ హంగర్ హార్ట్స్ చాలా కెరీర్ కానీ చాలా మంది భక్తులు అలసిపోయినట్టున్నారు. వాళ్ళకున్న అతిపెద్ద కారణం అంటే రేపు డ్యూటీ పోవాలి. వెరీ ప్రాక్టికల్ రీజన్. మేజర్ ప్రెసిడెంట్ దేవుని కృపలో మేము 365 రోజులు దాదాపు ప్రతిరోజు ప్రయాణాలు చేస్తూనే ఉంటాం, పరిచర్య చేస్తూనే ఉంటాం. మొన్న మీకు చెప్పాను, మరలా మీ ప్రార్థన సహాయం కొరకు చెప్పాలంటే రేపు ఉదయం బయలుదేరి రేపు రాత్రి 11 గంటలు హైదరాబాద్ చేరుకుంటాం. రాత్రి హైదరాబాద్లో ఉండి మంగళవారం కర్నూలు పరిచయం చేయాలి, బుధవారం మన ఆంధ్ర కొత్త రాజధాని అమరావతిలో పరిచయం చేయాలి, గురువారం మళ్ళీ తిరుపతిలో ఒక ఆలయ ప్రతిష్టకు రావాలి, మళ్ళీ శుక్రవారం విజయవాడ దగ్గరలో రాజధాని ప్రాంతంలో అనంతవరంలో పరిచయం చేయాలి, శనివారం ఉదయానికి బొబ్బిలి వెళ్ళి అక్కడ గృహప్రవేశం చేసి శనివారం రాత్రి ఏ టైంకైనా ఇంటికి వెళ్తాం. సో ఆదివారం మళ్ళీ 4 ఆరాధనలు, సోమవారం తెల్లారిసరికి మళ్ళీ మీటింగ్స్కి వెళ్తాం. ఇది ఒక
నిరంతరమైన ప్రక్రియ. సో వర్షాకాలం అని, శీతాకాలం అని, వేసవకాలం అని క్యాలెండర్లో మార్పులు తప్ప మా బ్రతుకులో మార్పు ఉండదు. 365 రోజులు ఇదే పరిస్థితి. కనుక సెలవు అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు. ఒకసారి నిత్య విశ్రాంతి, ఈలోపు విశ్రాంతి లేవు. కనుక అంటే అలసిపోయే భక్తులకు ఈ సాక్ష్యం అంకితం. భూమి మీద మనం బ్రతుకున్నంత కాలం పనులు ఉంటాయి సార్. ఎవరు ఖాళీగా ఉన్నారు? మనకంటే చిన్నగా ఆడుకునే పిల్లలు ఇంకా బిజీగా ఉంటారు. సో భూమి మీద బిజీగా ఉండడం ఫేమస్ అయిన పాయింట్ ఏం కాదు, అందరికీ పనులు ఉంటాయి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రయారిటైజింగ్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. ముందు వెనక సెట్ చేసుకోవడం రావాలి. వంట చేసే వాళ్ళకి మేము సలహాలు ఇస్తుంటాం. గ్యాస్ తొందరగా ఇబ్బంది నడుస్తారు. కారణం ఏమిటంటే వీళ్ళు తొమ్మిదికి చేస్తారు, రూపాయలకి వస్తే అది మారిపోతుంది, వెళ్ళిపోతుంది, గ్యాస్ అయిపోతుంది. అన్ని కట్ చేసి రెడీ పెట్టుకున్నప్పుడు పోయి అని చెప్తే గంటలు అయ్యేపోవడం అరగంటలో ఉంది. ఇలాంటి సలహాలు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే పని చేసుకోవడం రావాలి, అప్పుడు టైం వెళ్ళిపోతుంది. ఎవరికి దావీదుకి రోజుకి 36 గంటలు ఉండేయా? 24 గంటలే. ఆయన రోజుకి 3 సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు. ఈ 3 సమయాలకు సంబంధం లేకుండా 7 సార్లు ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ చేసేవాడు. వాటికి సంబంధం లేకుండా వాక్యం చదివేవాడు, ధ్యానించేవాడు. ఇంకా సాధారణ మంచం మీద పడుకున్నా పొద్దుత్తమని చదివిన వాక్యమే ధ్యానం చేసేవాడు. ఆయనకి పని పట్టలేదు, ఖాళీ పని చేయాలి. ఒక వార్డు మెంబర్ను పట్టుకునే ఇండియాలో మేమచ్చం ఉంటాడు ఒకడు తెలుసా. ఆయన ఒక దేశానికి రాదండి 40 years. రోజుకు 3 ప్రత్యేక ప్రార్థనలకి, 7 ప్రత్యేక ఆరాధనలకి, వాక్య ధ్యానానికి సమయం కేటాయించగలిగారంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టైం మేనేజ్మెంట్. అది వస్తే అతనికి ఆ దినంలో మరి రోజుకు 36 గంటలు ఉండేవి కనుక సాధ్యమైంది అన్నావా? అప్పుడు 24 గంటలే, వారానికి 7 రోజులే. We need to learn how to prioritize our life. అప్పుడు సాధ్యమదు. సో దేవునికి స్తోత్రం. మీ ప్రాంతానికి ఆహ్వానించినందుకు రేఖని గారికి మరి కుటుంబానికి మరి వందనాలు. ఆతిథ్యాలు ఇచ్చిన బిడ్డలందరికీ, ఆశ్రయం ఇచ్చిన వారందరికీ వందనాలు. ఈ పరిచరణ పక్షంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నందుకు వందనాలు. మరొకసారి మరి ఏప్రిల్ 17 నుంచి ఆగస్టు 14 వరకు 4 మాసాల పాటు జరిగే వర్డ్ అండ్ పవర్ సెమినరీ అనే ఒక బైబిల్ స్కూల్ కొరకు మీ యొక్క నిరంతర ప్రార్థనలు కోరబడుచున్నవి. మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఇందాక చెప్పినట్లుగా మీ ప్రార్థనలో ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటే సరిపోయేలా లేదు. కాస్త టైం తీసుకుని వారానికి ఒక పూటైనా ప్రార్థన చేసే సహాయం చేసి పెట్టండి. ప్రార్థనకు మించినటువంటి సహాయానికి లేదు. ఈనాటి ధ్యానం కొరకు ఈ ట్రిప్ కి చివరి సందేశంగా ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాఠాన్ని ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారంలో సంఘ క్రమంలో మీ దృష్టికి తేవడం సముచితమని భావించి పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో మీ కొరకు దీన్ని సిద్ధపరిచారు. నిర్గమాకాండం 17వ అధ్యాయం, The book of Exodus chapter 17. When somebody bless me with the water bottle, it is available. Sorry for the trouble. But I will be patient in it. 17వ అధ్యాయము లాస్ట్ 16వ వచనం. అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా ఎత్తిరి కనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులకు తరతరముల వరకు యుద్ధమనేది. ఆమేన్. దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మనందరితో మాట్లాడును గాక. ఆమేన్. ఉదయ్ గారు దాకా లేకపోవడం సౌండ్ తగ్గిపోయింది హాల్లో. ఎందుకంటే మీ అందరూ చెప్పిన ఆమె ఆయన ఒక్కరు చెప్పిన దాంతో సమానం ఉండలేదు. అసలు ఆమె ప్రయత్నాలు అంటే సంఘానికి సరిపడా ఉంటుంది. దేవుడు కొన్ని స్వరాలు అని ఇచ్చాడు దేవుడు. నేను ఒక కామెంటరీ రాశాను బైబిల్. ఆ కామెంటరీలో మోషే 3 నెలల వయసు వరకు వాళ్ళు దాచిపెట్టుకెళ్ళి ఆ తర్వాత ఇంకా దాచలేక తీసుకెళ్ళి, ఎందుకని పిల్లలు పెద్దలు అవుతున్నారు, 7 పెద్దగా అవుతుంది, వయసు పెద్దది, ఎవరు దాచకెళ్ళి మా అమ్మ గారు తీసుకెళ్ళి ప్రార్థన తీసి అందరూ వదిలేశారు. దాని మీద కామెంట్ రాశారు. పిల్లలు 7కి వినిపించే అవకాశం ఉంది, దే కెనాట్ హైడ్ హిమ్. అప్పుడు రాశారు, అవును 30 లక్షల మందిని కంట్రోల్ చేసే స్వరం కదా, దాన్ని ఎవరు ఆపలేడు.
కొన్ని వయసులు అట్టుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు అంకితం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అది Not exaggerated, that is blessing. ఆమేన్. ఆమేన్. స్వరమే బలం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. దేవుని బిడ్డలారా, నిర్గమకాండం 17వ అధ్యాయంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు రెఫీదీములో అమాలేకులతో జరిగిన భీకర యుద్ధంకు సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన విశేషం రాయబడింది. నేటి సంఘ క్రమాన్ని పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు రాసి పెట్టిన మహోన్నతమైన ఉదంతాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నా. ఉదయకాలపు సందేశాన్ని వచ్చిన వారైనా ఆన్లైన్లో విన్నవారైనా నేను ఒక మాట చెప్పాను. పాత నిబంధన గ్రంథంలో రాయబడిన సంఘటనలు కొత్త నిబంధన సంఘములకు సాదృశ్యాలుగా పాఠాలుగానే రాశాడు తప్ప అన్యాపదేశంగా గాని, యథాలాపంగా గాని, కాకతాళీయంగా గాని, చరిత్ర పాఠంగా గాని రాయలేదు. అవన్నీ యుగాంతమందున మనకు బుద్ధి వెలుగుటకై సాదృశ్యములుగా, దృష్టాంతములుగా ప్రభువు జరిగించాడు అని మాట చెప్పారు. ఇది కూడా నూతన నిబంధన సంఘము నడుచుకోవలసిన ఆధ్యాత్మిక క్రమాన్ని, పోరాట విధానాన్ని నేర్పించే ఒక ఆధ్యాత్మిక పాఠం అనే ఉద్దేశంతోనే రాశాడు. మీకు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ చెప్తారు సింపుల్ గా. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తులో నుంచి వాగ్దాన దేశానికి ప్రయాణం ఆరంభించారు. మీకు ఈ సన్నివేశాల సాదృశ్యాలను మీకు తెలుసు, తెలియని వారి కోసం ఒక మాట అంటారు. ఐగుప్తు ఈ లోకము, వాగ్దాన దేశము పరలోకము. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని బిడ్డలు. వారు ఈ లోకము అనే ఐగుప్తు దాస్యములో, పాపములో ఉండిపోయారు. దాని నుంచి బయటికి రాగలిగితే, ఎడారి దాటగలిగితే, లేదా అరణ్యం దాటగలిగితే వాగ్దాన దేశం చేరుకుంటారు. అలాగే ఈ లోకంలో నుండి, పాపంలో నుండి, ఆశల కోపంలో నుంచి బయటికి రాగలిగితే, అరణ్య యాత్ర అనే విశ్వాస యాత్రను పూర్తి చేస్తే మనకు కూడా మనకు వాగ్దానం చేయబడిన దేశానికి వెళ్ళిపోతాం. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. అందులో ఐగుప్తును దాటుట అంటే మారు మనసు పొందడం. ఐగుప్తుని విడిచిపెట్టడం అంటే మారు మనసు పొందడం. ఎర్ర సముద్రం దాటడం అంటే నీటి బాప్తిస్మాన్ని పొందడం. పస్కా పండుగను ఆచరించడం యేసు రక్తం కిందికి రావడం. మన్నా తినడం అంటే దేవుని వాక్యం అనే ఆత్మీయ ఆహారంతో బలపడడం. మన్నలో నీరు త్రాగడం అంటే పరిశుద్ధాత్మాభిషేకమును పొందడం. మేఘము కింద నడవడం అంటే ఆత్మ నడిపింపు. మోషే వెనక వెళ్ళడం అంటే సంఘ కాపులని ఫాలో అవడం. ఇలాంటివన్నీ బైబిల్లో రాసి పెట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఐగుప్తును విడచినట్టి అంటే ఏమంటే ఇవన్నీ కూడా పుట్టికనే చెప్పలేదండి. చాలా ఖరీదైన పాఠాలు అవన్నీ. మన పితరులు పెద్దలు రాసిన పాటలు ఎవరో 3 స్తోత్రాలు 4 హల్లెలూయా సరిపెట్టిన పాటలు కాదండి. కొండంత ఉపదేశం ఒక పాటలు పెట్టేసేవారు. విపరీతమైనటువంటి స్టఫ్ ఇచ్చేవారు. అందులో ఇది ఒక పాట, ఏ ప్రసంగం శాతగా అడిగి ఒక పాటను పట్టుకొని బతికేయించాడు. అంత ప్రసంగం ఉంటుంది ఒక పాటలో, అంత సరుకుండేది పాటలో. ఇప్పటికి కూడా ఏమండి, అరణ్యవాసులై ధరలో నిత్య నివాసములే చెప్పాలా ప్రసంగం? 1 కోటి రూపాయలు లేదు. మారాను పోలిన చేదైన స్థలముల ద్వారా పోవలసి ఉన్నది. నీ రక్షకులకు యేసే నడుపును, మారాని తనదు మాటము. హల్లెలూయా. ఈ మౌనం పాటించడమే అసలు మీ దగ్గర నాకు. దేవుడు శుద్ధించడానికి కాకపోతే, స్తోత్రానికి కాకపోతే గాత్రం ఇంకెందుకు? దేవునికి స్తోత్రం ఆ పాట ఆత్రం ఉండాలి. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఈ క్రమంలో ఐగుప్తులో వదిలారంటే మారు పొందారు. పస్కా ఆచరించాలంటే క్రీస్తు రక్తం కిందకు వచ్చారు. ఎర్ర సముద్రం దాటారంటే బాప్తిస్మాన్ని పొందారు. మన్నా తింటున్నారు, వాక్యంలో బలపడతారు. దరిద్రం వెళ్ళిపోయింది, అందరూ చచ్చిపోయిన ఐగుప్తులు వెళ్ళిపోతారు హాయిగా అనుకునే మూమెంట్ లో పిలవకుండా, కోరకుండా, కవింపు లేకుండా ఉద్దరు చూసి అడ్డం పడ్డారు అమాలేకీయులు అని చెప్తారు. ఈ అమాలేకీయులు దేనికి సాదృశ్యం? శరీర కార్యములు అనండి. శరీర కార్యములు. వీళ్ళు వాళ్ళతో తప్పు పెట్టుకున్నారా లేదు, మరి వాళ్ళే వచ్చినా వీళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారా లేదు. వద్దండి, మేము అలాంటి ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళం కాదు. మీ శాంతి కాముకులం అండి. మీ దేశంలో ప్రక్కగా వెళ్ళిపోతామండి. నీరు కూడా తాగమండి. కనీసం మీ గడ్డి కూడా హాని చేయము, వెళ్ళిపోతాం. ప్లీజ్ అండి, యుద్ధం వద్దండి, గొడవ వద్దండి అంటే ఉంటాడు ఒక అమాలేకుడు. అది గొడవే ఇష్టం.
మా మాస్టర్ తెలుగు కథల్లో కలహబోజుడు మాట చెప్పారు. కలహబోజుడు వాడికి తగు పెట్టుదా పడతారు. అలాంటి కలహప్రియత్వం కలిగిన వారు క్రైస్తవులు ఉంటారు. వాడి సంఘం అంతా సజావుగా సమాధానం వెళ్ళిపోతారు. నెట్లు చదివి ఏదో ఒకటి కనుక ఏదో తగు పెట్టాలి, ఏదో మధ్యలో చిచ్చు పెట్టాలి, వీడి మీద ఆడికి చెప్పాలి, ఆడి మీద వీడికి చెప్పాలి. సాధారణ సొంత కొడుకులాగా ట్రై చేస్తుంటాడు. ఎవడు అమాయకుడు. సరే వద్దు సార్, మేము పక్కన చెల్లిపోతాం, మీకు గట్టి కూడా హాని చేయదు సార్, నీళ్ళు కూడా తాగదు సార్ అంటే యుద్ధం చేయి, యుద్ధం వద్దు సార్, నువ్వు ఎట్లా కాదు చేస్తావా లేదా అని అడ్డంపడి యుద్ధం చేస్తే 400 సంవత్సరాలు యుద్ధం ఏగాగా తెచ్చాం, దేవుడి గొప్పలో బయటపడ్డాం, మళ్ళీ ఇబ్బంది లేకుండా దేవుడు నాకు చంపేశాడు, మళ్ళీ గొప్ప కూర్చాడు. ఇందిరా అంటే ఎంత లోతైన పశ్చాత్తాపంతో మారుపరుచుకుంది, బాప్తిస్మాన్ని పొంది ఆత్మ సంబంధమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రారంభించిన శరీరములో పోరాటములు సహజం, శరీర కార్యాలు సహజం, అవితో నీకు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. నాకు అసలు పోరాటమే లేదు అంటే నాకు ఉన్నాడు నా దగ్గరికి వచ్చి, అలా దేవుడు కుటుంబం నాకు అసలు అలాంటి శోధన కూడా ఉన్నా, శోధన కూడా ఉందన్నా అంటే అన్నారు, ఇది అబద్ధములకు జనకుడుకు అపవాది ఆశ్చర్యపోయే అబద్ధం అంత తెలిసేదిరా. మరి యేసు ప్రభుకే మనలాగా ప్రతి శోధన వచ్చిందంట, తొక్కి మరి జయించాడు. నాకు కూడా శోధన వస్తున్నాయి కానీ దేవుడు కృపలో జయిస్తుందని చెప్పి అది అద్భుతమైన సాగు. అసలు నాకు శోధనే రాలేదంటే అంతకు మించిన అబద్ధం అబ్బాయి కూడా ఆగలేదు. అది యాక్చువల్లీ ఎవడన్నా అక్కడికి చెప్పేస్తాడు, ఆడు కంగారు చెప్పేసి కొంతమంది సూపర్ స్పిరిచువాలిటీ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు, ట్రై చేస్తారు, పెద్ద సొంత ఏమి ఉండదు. యేసు ప్రభుకి ఆయన మన వంటి బలహీనతల్లో సహానుభవం లేనివాడు కాదు, కానీ మనలో ప్రతి శోధన మనలాగా ఎదుర్కొన్నాడు, కానీ జయించాడు, పాపం పడ్డాడు. అది జీవితం. లోకములో ఉన్నప్పుడు శ్రమ ఉంటుంది, శరీరం ఉన్నప్పుడు శోధన ఉంటుంది. ఎంతకైనా సింపుల్ ఉపదేశం భూమి మీద కడుపులో పెట్టుకో. లోకములో ఉన్నంత కాలం శ్రమ ఉంటుంది, శరీరంలో ఉన్నంత కాలం శోధన. ఈ తిరుగులేని సిద్ధాంతం ట్రై చేస్తే దాన్ని డాక్టర్ కొట్టేసి దేవుని ఇస్తాం. అందుచేత నువ్వు దానికి అతీతుడిగా మాట్లాడితే అమాయకత్వం తప్ప అంతకన్నా ఏమఉండదు. పోరాటం ఉంటుంది, కష్టపడి నువ్వు జయం సాధించాలి. అసలు పోరాటమే లేదని చెప్తే పోరాటం లేదు అర్థం. దాంతో మొదటి కలిసిపోయావు, మనం ఇచ్చే చేసుకున్నా మీతో అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాడు అడు నువ్వు తప్ప ఇది పోరాటం లేకుండా గుర్తుపెట్టు. ఏకపోతే వద్దన్నా తగ్గుకు వస్తే శరీర కార్యాలు, వ్యాసులు, కోరికలు, రకరకాల వ్యవహారం. బాప్తిజం పొందారు కదా, కడగబడ్డారు కదా, అది దరిద్రం నాకంటే దరిద్రం వెంట పడతానే ఉంటుంది. ఎంత జయ జీవితం వచ్చింది కాబట్టి రేపు నీకు శోధన రాదని మళ్ళీ వస్తుంది. నిన్న 7 గంటలు ప్రార్థన చేసి నిన్నటితో 40 రోజులు ఫాస్టింగ్స్ ముగించి జయ జీవితం పొందుకొని బయటకు వస్తే ఇంకా సిగ్గుపడిపోయి నీ దగ్గర రాకుంటాడా? సిగ్గే లేనివాడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వస్తాడు, మళ్ళీ ట్రై చేస్తాడు. నాకే ఫీలింగ్ ఉండదు. నిన్న తొక్కేశారు కదా, తెచ్చి మళ్ళీ మొహం ఏం చూస్తాడు, చాలా ఫ్రెష్గా వస్తాడు. హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ కెన్ యూ ట్రై మీ ఏం అన్నాడు. అడిగి సిగ్గే ఉండదు. మనం పోరాడుతున్నాం, ఈ పాఠాన్ని నేర్పే సన్నివేశమే అమాలేకీయులతో యుద్ధం. ఇప్పుడు ఈ ఉదంతంలో యుద్ధం వచ్చింది కదా, దేవుడు అమాలేకీయులను ఓడించాడు కదా, సంపూర్ణంగా నాశనం చేశారు కదా. ఎక్కడ వచ్చిన 10లో ఇట్లు యెహోషువ కత్తి వాడి చేత అమాలేకులను అతని జనులను అయిపోయిందిగా, కొట్టేసరిగా మొత్తం మంది ఓడించేసరిగా. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న మూలవాక్యం ఏం చెప్తుంది? అమాలేకీయులకు యెహోవాకు తరతరములకు యుద్ధం. ఆల్రెడీ ఓడిపోయారు సార్ వాళ్ళు. హలో, ఇవన్నీ పాయింట్. రాజు ఓడిపోయాడు, అతని జనుడు యెహోవాని సరిగ్గా బాధ పెట్టాము, ఓ బలిపీఠం కట్టాము. The Lord is my banner. I'm not used to సింహం కంటిన్యూషన్. Shall I enjoy victorious living? ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత అమాలేకీయులు యెహోవా సింహాసనం విరోధంగా తమ చేతిని ఎత్తిరి కనుక వారికి యెహోవాకు తరతరములకు యుద్ధం. అది చచ్చిపోయారు కదా సార్ ఆల్రెడీ. అమాలేకీయులు రాజు చచ్చిపోయి నిరుడు పడిపోయారు. ఇంకేంటి చచ్చిపోయిన కూడా తరతరాలు యుద్ధమా? దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి తరములో అమాలేకుంటాడు అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏంటి? నాట్ లిటరల్లీ ఎ పర్సన్, శరీర కార్యాలు.
పాపాలన్నీ కూడా ఐగుప్తులు అక్కడ వదిలేసాం కదా, మనం బయటకు వచ్చాం కదా. మళ్ళీ వచ్చి ఐగుప్తు దేవతలు కానీ ఐగుప్తు పాపాలు కానీ కాదు, కొత్త శరీర కార్యాలు. నాకు మొన్న బోరు కొట్టింది అంటాడు ఒకడు, మోసే కనపడలేదు దూడ చేయమంటాడు ఒకడు, నాకు శాకాహారం చిరాకు వచ్చింది మాంసం కావాలంటాడు. ఎందుకు శరీర కార్యాలు? ఐగుప్తులో కాదు, ఐగుప్తు వదిలేసాం ఎప్పుడో. ఆ దేవతలు విగ్రహాలు అవన్నీ మానేసాం. ఈ శరీరం ఉన్నంత కాలం ఇవి ఉంటాయి, దరిద్రం. అంచేత ప్రతి తరములోనూ అమాలేకీయులు ఉంటారు, అనగా శరీర కార్యాలు ఉంటాయి. అందుకని తరతరములకు ఆ శరీర కార్యాలు ఎక్కువ యుద్ధం చేయబోతాడు. ఆమేన్. ప్రతి జనరేషన్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఐగుప్తును వదిలి వాగ్దాన దేశం చేరే ప్రయత్నంలో మధ్యలో అమాలేకీయులు జయించాలా అక్కర్లేదా? జయించాలి. అమాలేకీయులు అంటే ఎవరు? శరీర కార్యాలు. నువ్వు లోకాన్ని వదిలిపెట్టి మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మానం పొంది పరిశుద్ధాత్మను ముద్రించబడి రాకడ సిద్ధపడుతున్న క్రమంలో నువ్వు శరీర కార్యములపై అత్యధిక జయమును పొందాలా వద్దా? ఏ తరం ఉండేది దానికి ఎగ్జెప్షన్ ఉంటుందా? తరతరముల కింద ఉంటుంది నీకు. ప్రతి తరముల శరీర కార్యాలతో పోరాటం చేయాలి. నీ తరం అయిపోతుంది. నువ్వు వాళ్ళ కన్నీటితో ప్రార్థనలో పెంచావు కాబట్టి వాళ్ళ శరీర కార్యాలు పోరాటం ఉండదా? అంటే భూమి మీద నిలిచి ఉన్న దేవుని సంఘం, భూమి మీద నిలిచి ఉన్న దేవుని సంఘం అన్ని కాలములలో చివరికి రాకడలో ఎత్తబడే వరకు అమాలేకీయులతో యుద్ధం చేస్తుంది. జీవము గల దేవుని సంఘము వాగ్దాన దేశములో జనులకు ఆత్మీయాత్రలో ముందు సాగుటకు శరీర కార్యములు లేదా శరీరమును జయించవలసిన ఒక ఆత్మీయ పోరాటం ఉంది. ఈ ఆత్మీయ పోరాటంలో జయించుటకును సాధించుటకును, నా మాట్లాడుతున్నారా? జయించుటకును సాధించుటకును ఒక పోరాట విధానం. ప్రకటన గ్రంథంలో 7 సంఘాలకి లేఖలు రాశారు కదా, 7 సంఘాల కాపరులకు రాశాడు పాస్టర్లు కదండి. సంఘపు దూతకి ఇలా రాయిస్తారు. ప్రతి లేఖ ముగింపులు ఏం చెప్పాడు ఆయన? జయించు వారికి జీవవృక్షం, జయించు వారికి మరుగైన మన్న, జయించు వారికి రెండవ మన్న హాని తప్పుతుంది, జయించు వాడికి కొత్త పేరు, తెల్ల వస్త్రం, జలముల మీద అధికారం, ఆలయంలో స్తంభం, దేవుని సింహాసనం, ఏదైనా జయించడానికి. అసలు పోరాటమే లేకపోతే, అసలు యుద్ధమే లేకపోతే, నువ్వు ముందే సరిపెట్టేసుకుంటే, ములాఖత్ అయిపోతే, మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తే ఇంకెట్లా? కనుక ఆత్మీయ జీవితంలో పోరాటం అనేది తప్పనిసరి. పౌలు గారు మాట్లాడి చెప్పేసి 6:12 ఎవరు మనము పోరాడుతుంది శరీరంతో కాదు కానీ అంధకార సంబంధంగా లోకనాథంతో ప్రస్తుత ఈ దురాత్మ శక్తులతో మనం పోరాటం అని చెప్పాడు. పోరాటం ఉన్నది. హెబ్రీ పత్రిక 12లో మనం శరీరంతో పోరాటం, రక్తం కారణంగా ఎదిరించలేదని చెప్పాడు. శరీర కార్యములతో పోరాడని వాక్యం చెబుతోంది. ఈ రోజున మీరు ఈ మాటలన్నీ అధ్యయనం చేస్తే, yes, there is a spiritual warfare in every individual life. ఆత్మీయ పోరాటం అనేది ఒకటి ఉన్నది. ఈ పోరాటంలో జయిస్తేనే వాగ్దాన దేశం, లేకపోతే అరణ్యంలో రాలిపోయిన వాళ్ళు మనం సమానం అవుతాం. ఇది సంఘం యొక్క కాదనలేని అత్యవసర పరిస్థితి. దీంట్లో చేయాల్సింది అందరం. కాబట్టి దానికి ఏం చేయాలి? ఒక ఆత్మీయ పోరాట విధానం ఏర్పాటు చేశారు. దాన్నే సంఘం. సంఘం ఏం చేయాలి? భూమి మీద జీవితం కలిగి ఉండాలి. ఆశల్ని కోరికల్ని శాతాన్ని జయించాలి. దాని కొరకే సిస్టమ్ అంతా డిజైన్ చేసి పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఈ పోరాటం ఎలా సెట్ చేశాడు? ఇది కీలకమైన అంశం. ఎప్పుడైతే యుద్ధం వచ్చిందో మోషే ఏం చేశాడంటే గబగబా అహరోనును హూరును వెంట పెట్టుకుని కొండ దిగి. ఎవరు? మోషే. అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కదండి. ఈ గంభీరమైన విషయం గ్రహింపజాలకున్నారు. మోషే అహరోనును హూరును వెంట పెట్టుకుని కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయాడు. కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యెహోషువ ఏం చెప్పాడు? నువ్వు జనంలో ముఖ్యమైన పోటు చేసుకుని పాలకులకి వెళ్ళి వాళ్ళతో యుద్ధం చేయి అని చెప్పాడు. వెంటనే యెహోషువ వెళ్ళిపోయి యుద్ధం చేశారు. అందుకని యెహోషువ గెలిచెను అనే మాటకు వాడబడింది. అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఫైట్ చేసింది, పోరాడింది, వాడబడింది ఎవరన్నమాట? యెహోషువ. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు కానీ ఆలకించగలిగితే,
ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్న ఒక ఖరీదైన పాఠాన్ని శ్రద్ధగా తీసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రభు ఏమని చెప్పారు అక్కడ అనేది మీరు బాగా పట్టించుకోండి. ఈ యుద్ధం ఎలా జరగాలట? కొండ మీద మోషే ఉన్నాడు, ఆయనతో పాటుగా అహరోను, హూరు ఉన్నారు. జనులతో కొంతమంది ఏర్పాటు చేసుకుని శత్రువుతో పాలెములో యెహోషువ యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ విజయం రావాలంటే దేవుడు చేసిన ఏర్పాటు ఏంటి, పద్ధతి ఏంటి, క్రమం ఏంటి అని మీరు అడిగితే మోషే చేతులు ఎత్తాలి అనండి. మోషే చేతులు ఎత్తినంతసేపు సేవలు ఏమవుతున్నారు? విజయం పొందుతున్నారు. ఎంతైనా మరి పెద్ద మనిషే కదా, వయసు అయిపోతుంది, 120 ఏళ్ళు దగ్గర పడుతున్నాడు. కాస్త చేతులు బలుపెక్కి కొంచెం చేతులు దించాడు. వెంటనే వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు. అమ్మో నా బిడ్డలు ఓడిపోతున్నారు బాబోయ్, మళ్ళీ చేతులు పైకెత్తే మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ గెలుస్తున్నారు. మళ్ళీ చేతులు ఒక్కటి కొంచెం దించితే ఇజ్రాయెల్ ఓడిపోతున్నారు. అప్పుడు అహరోను, గమనించండి అన్నమాట, అహరోను, హూరు. ఇప్పుడు కొన్ని హూరుని సాధారణ జనాభాలో లెక్కేసిన, సాధారణ వ్యక్తే కాదు, ఎవరు లెక్కేసిన అహరోను ఎవరు? ప్రధాన యాజకుని స్థాయికి ఏర్పాటు చేయబడిన వ్యక్తి. నేను ఒక పాజిటివిటీ చెప్తాను మీకు, నేను వినండి. అయ్యా నువ్వు పెద్దోడు అయిపోయావు, నువ్వు ఎంతకాలం అని చేతులు ఎత్తుతావు? నువ్వు చేతులు ఎత్తితేనే ప్రజలు గెలుస్తున్నారు, నువ్వు చేతులు దించితే ప్రజలు ఓడిపోతున్నారు. కనుక మరి ఎంత నీ మీద భారం పెడతాం? ఇంకసార్లు నువ్వు కూర్చో, ఇది మొదలుకొని నీకు బదులు నేను చేతులు ఎత్తానని అహరోను చేతులు ఎత్తాడా? చేతులు ఎత్తవచ్చా? అలా కాదే, అలా కాదే. ఎంతకన్నా ఒకటే చెప్పలు పడుతుంది. సరే రెస్ట్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. చేతులు ఎత్తి ఎవరి పెద్ద చేతులు ఎత్తి పని అవ్వక మానవతా దృక్పథంలో సహజమైన భావం నేను అలా సహకరించవద్దు. ఇప్పుడు ఎవడో ఒకటి చేతులు ఎత్తే కాదు, బయట ప్రజలకు గెలవాలి, అక్కడ శత్రువు ఓడిపోవాలి. అక్కడ పిలువబడిన వాడు, అభిషేకించబడ్డవాడు, పంపించబడ్డవాడు, దేవుడి చేత నియమించబడ్డవాడు మోషే కనుక మోషే చేతులు ఎత్తాలి. అహరోను హూరులు ఏం చేయాలి? చేతులను ఆదుకోవాలి. చేతులు ఆదుకోవాలి. చాలా పెద్ద మనమైన బైబిల్ వారు చేతులను ఆదుకునేది. ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మోషే చేతులు ఎత్తలే సమయం వస్తే మోషే బదులు నేను చేతులు ఎత్తేద్దాం అనుకుని అది జనం ఉన్నారు పొమ్మింది తప్ప, సరే అతను చేతులు ఆదుకోమని లేడు. My dear Moses, you can believe this. I am ready to lift my hands up. ఏసురకమైంది సర్వనాశనం, సర్వమంగళం, దేవుని స్తోత్రం, ఇంకేం మిగలకపోవడం. ఇక్కడ ఇప్పుడు మోషే చేతులు ఎత్తాడు, యెహోషువ యుద్ధం చేశాడు, అహరోను సపోర్ట్ చేశాడు. ఇదంతా వారికి అప్పగించబడ్డ బాధ్యతలను చేయడం. నిజానికి యుద్ధం చేసేది, జయించేది దేవుడు కదా. ఇప్పుడు మనం చేసినందుకే కాగా విమర్శం. ఒక ప్రొసీజర్ దేవుడు పెట్టాడు, ఫాలో అవ్వాలంటే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మోషే చేతులు ఎత్తినప్పుడు గెలిచారు, చేతులు దించినప్పుడు ఓడిపోయాడు. అప్పుడే అంటే మోషే చేతులు ఎత్తాడు కాబట్టి గెలిచాడంటే యెహోషువ యుద్ధం చేయక్కర్లేదా? మరి యెహోషువ యుద్ధం చేశాడు కాబట్టి గెలిచారా? చేయకపోయినా ఆయన చేతులు చేయక్కర్లేదా? అంటే మినిస్ట్రీ ఇస్ ఎ టీమ్ వర్క్. మినిస్ట్రీ ఇస్ ఎ టీమ్ వర్క్. అసలు ఒంటెత్తు పోకలు లేదు, వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లేదు ఇక్కడ. అసలు ఆ సిస్టమే వెంటనే వేసుకున్నావు. మందసం అనంటే మహిమ గల మందసం ఉంటేనే గుడారం కదా, అది ఉంటేనే ప్రయాణం కదా, అది ఉంటేనే కదా ప్రతిష్ట. అది లేకుండా ఏమీ లేదు కదా. అది లేకపోతే దేవుడే కోల్పోయినట్టు కదా, ఉంటే దేవుడు చేసినట్టు కదా. ఇంతటి మహిమ గల మందసాన్ని దేవుడు ప్రయోజన శాంసల్ అంటాడు మరాఠీలో ఎత్తుకెళ్ళిపోయే సబ్జెక్టులో ఏర్పాటు చేశాడు. దాని డిజైనే నలుగురు మోసేనే పెట్టాడు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద వెయిట్, ఇట్స్ ద సిస్టమ్. కష్టపడి దాన్ని మంచిగా కాంపాక్ట్ తయారు చేసింది. ఎందుకంటే ఎంతమంది నేను మోసేస్తాను అవ్వదాలాగా. అహరోను వంటి ప్రధాన యాజకుడు కూడా ఒకవైపు మోయగంటకు ఒక ముగ్గురు కావాలి. సేవ ఎవరైనా ఒక్కరే చేసుకెళ్లేలాగా దేవుడు డిజైన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మోషేని పంపాడు, మోషే తోడుగా అహరోను ఇచ్చి పంపాడు. అపోస్తలులందరినీ ఇద్దరు వేసి పంపాడు. అది పాత నిబంధన కానీ కొత్త నిబంధన కానీ దేవుని క్రమాలు మారవు కదా. కాలాన్ని బట్టి, పరిస్థితులు బట్టి మనుషులకు కొన్ని విధానాలు మారుతూ వచ్చాడు. కానీ దేవుడు చేస్తున్నా ఎప్పుడు. కాబట్టి మీరు ఈ మాటలు జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయండి.
అంటే ఈ మొత్తం జయం రావాలంటే, ప్రజలు గెలవాలంటే ఏం జరగాలి? చేతులు ఎత్తే ఒకడు ఉండాలి, ఆ చేతులను ఆదుకునే ఒకడు ఉండాలి, ప్రజల మధ్యలో యుద్ధం చేసే ఒకడు ఉండాలి, అతన్ని సహకరించే ప్రజలు ఉండాలి. అప్పుడు శత్రువు ఓడిపోతాడు. ఇందుమూలముగా ప్రతిపాదిస్తున్న ఖరీదైన సిద్ధాంతం జాగ్రత్తగా వినండి. సంఘములో 4 ముఖ్య విభాగాలు ఉండాలి. అనండి, 4 ముఖ్య విభాగాలు అక్కడ సంఘంలో 4 ఉండాలి. 1 నాయకత్వం, అనండి. నాయకత్వం, 2 యాజకత్వం, పరిచారకులు, ప్రజలు. ఈ 4 ఏకమైపు హార్మోనితో పనిచేస్తే నిజం వస్తుంది. నేటి క్రైస్తవ సంఘాల్లో ఈ 4 ఉంటారు, ఇద్దరే ఉంటారు. ఎవరు? కాపర్లు, విశ్వాసులు, లేదా నాయకులు, విశ్వాసులు. కానీ సిస్టంలో ఎంతమంది ఉండాలి? నాయకులు ఉండాలి, యాజకులు ఉండాలి, పరిచారకులు ఉండాలి, ప్రజలు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందంటే ప్రజలకి దేవునికి మధ్య కాపరి ఉంటున్నాడు, నాయకుడు ఉన్నాడు. ఓకే, మరి కాపరికి దేవునికి మధ్యలో ఎవరు అక్కర్లేదు. వీళ్ళకి సురక్షితమైంది. అరే భాయ్, हम जो चाहते वो कर सकते हैं, ये మాట్లాడతారు లేదో, हम सब कुछ जानता, बचपन से हम आदत है. ఓ నాయన, నీతో వచ్చింది సావసం. మాకు ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, అంత పాత నిబంధనలు కదా, అమ్మడి ఇంటికి దాన్ని బట్టి కాయాలంటున్నాడు, ఇంకా రాలేదా కొత్త నిబంధనలోకి, చాటి డబ్బులు లేవా, తీసుకెళ్దామా, తీసుకెళ్ళి నీకు దండం పెడతాం కానీ కావచ్చు కదా, నీ దగ్గర అంతర్యాన్ని ఉంటే దేవుడికి స్తోత్రం. సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్గా పట్టుకో. కొత్త నిబంధనలో కూడా సిస్టమ్ ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందో చూడు ఒకసారి. పేతురు ఆదిమ సంఘంలో ప్రాముఖ్యత కలిగిన మనిషి, అనామకుడా? పరలోక రాజ్యపు తాళపు గుర్తు జేబులో పెట్టాడు దేవుడు. చిన్న జరగకపోతే కాదు అక్కడ. పేతురు గారు ఏం చేయడం చెప్తాను మీకు నేను. తర్వాత చదువుకున్న అపోస్తుల 15లో కొత్తగా రక్షించబడ్డ విశ్వాసాలు అన్నిటిలో వరకు సమస్యలు, ఇబ్బందులు వచ్చినాయి. దాన్ని డీల్ చేయడానికి ఆయా చోట్ల వాడబడుతున్న సేవకులందరినీ పిలిపించాడు పేతురు. ఎక్కడికి? యెరూషలేముకి. యెరూషలేం అంటే ఏంటి? మదర్ చర్చ్. పేదల్ని బ్లాక్ చేసేసి అందరిని పిలిపించాడు. అలా పిలిపిస్తే వచ్చిన వారిలో పౌలు కూడా ఉన్నాడు. అబ్బా ఏంటి మీ గ్రౌండ్ లో రియాలిటీ ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చెప్పండి అని పెద్ద మనిషి స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు? పేదలు కూర్చుంటే ఆ యాభై కొత్తగా రక్షణ అన్నారండి, మరి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉపదేశం అంటే అట్లా తిప్పలు పడుతున్నారు, కొన్ని సడలింపులు కావాలి అని ఎవరు వాదాలు చెప్తారు. అందరూ ఎవరి ఆర్గ్యుమెంట్ అది వినిపించాక పేతురు లేచి ఫైనల్ గా తీర్మానం ప్రకటించాడు. ఇది మొదలుకొని కొత్తగా మారు మనసు పొందిన వారి విషయంలో ఇలా చేయాలి, ఈ వారం మోపొద్దు, ఎంతవరకే చెప్పండి అని మాకును పరిశుద్ధాత్మకును తోచెను అని పేతురు ఫైనల్ చేస్తే దాన్ని పట్టుకెళ్ళి పౌలు సహా అందరూ బోధించడం స్టార్ట్ చేశారు. మీకు అర్థమవుతుందా? అలా పెట్టు. ఇది ఎక్కడ 15లోకి వచ్చారు కదా, ఇక్కడ 8లోకి వస్తారు. సంఘానికి హింస కలిగింది. చెదరిపోయిన వాళ్ళందరూ పోయిన చోట్ల సువార్త చేసి ఆత్మలు సంపాదించి సంఘాలు కట్టారు. ఫిలిప్పు అక్కడ చాలా మంది బాప్తిస్మాలు ఇచ్చాడు. ఈ సంగతి రిపోర్ట్ ఎవరికి చెప్పాడు? యెరూషలేములో మదర్ చర్చికి చెప్పాడు. అప్పుడు మదర్ చర్చిలో ఏం చేశారు? వెంటనే పెద్దలు, వినండి, పదం పట్టుకోండి, పెద్దలు ఏం చేశారు తెలుసా? పేతురు యోహాన్ని పంపించారు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పెద్దలు అంటే సంఘంలో ఉండే సంఘ పెద్దలు అనేది మన మైండ్లో ఉంటుంది భావన. కానీ లాలు కాదు. పెద్దలంటే ఎవరు? పెద్దలంటే ఎవరు? అపోస్తలునే హ్యాండిల్ చేసాము పెద్దలు. మొదటి యోహాను పత్రికలో యోహాను మాట్లాడుతూ పెద్దలైన నేను ఆయనదేమనగా, అపోస్తలుడు అంటే ఇమ్మీడియట్ డిసైపుల్స్ 12 మంది కదా, అంటే 11లో ఒకడు పోయాడు, 12లో ఒకడు పోయాడు. ఆ స్థలాన్ని భర్తీ చేశారు. ఈ 12 మందిని గురించి రాస్తూ వారు అపోస్తలత్వాన్ని జరిగించడానికి ముందుకు వచ్చారు. అపోస్తలు 1వ అధ్యాయంలో ఇస్కరియోతు స్థానం కోల్పోతే దాని గురించి ఏమంటాడు? అపోస్తలత్వములను పరిచయంలో తన చోటికి పోయి స్థానమును కోల్పోయింది, ఇస్కరియోతు స్థానంలో ఒకటి భర్తీ చేయడం అవసరం ఉందని మత్తీని తీసుకొచ్చారు ప్రార్థన పూర్వక చీట్లేసి. ఈ సిస్టమ్ అంతా ఎట్లా ఆర్గనైజ్ అయింది, ఎట్లా వర్క్ చేశారు వీళ్ళు అని అడిగితే ఈ 12 మంది కూడా బేభత్సంగా వాడబడినట్లు మీకు కనపడదు. పేతురు వాడబడతాడు, యోహాను వాడబడతాడు, కొంచెం కొంతమంది వాడబడ్డారు. మిగతా వాళ్ళు ఏమైపోయారు? కొంతమంది యెరూషలేములో చర్చిలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి ఫిక్స్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఎవరో అపోస్తలులు.
వాళ్ళు ఏదో కొంచెం తెలివైన వాళ్ళు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు అని కాదు. అపోస్తలులోనే కొంతమంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉండిపోయారు, చర్చిలో ఉండిపోయారు. వాళ్ళు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నారంటే పేదలు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి సమరలో హలో ఎవరికి నువ్వు చెప్తున్నావు 3,000 బాప్తిస్మలు ఒక ప్రసంగం 5,000 కాబట్టి మా చుట్టాలు సరదా తమాషా చెప్తే కొన్ని జాగ్రత్త కాదు. తమాషా ఆమోసు అనే పేరు మీద వ్యక్తి నోట్లో పాన్పరా వేసుకొని చర్చిలో పోగొట్టాడు. చర్చిలో పోతే గుమ్మం కనుక రాకపోయాడు. నోట్లో పాన్పరా చర్చిలో కట్టిన తప్పదు, తప్పు రాకూడదు అన్నాడు. నీకేంటి ఆయన మార్కో లోకో పేతులో ఎవరో చెప్పాడు. అప్పుడు చెప్పాడు ఆమోసు ఉందా పేతులు ఉన్నారు. ఆమోసు ఇట్లాంటి సమాచారం చెప్తాకి కరువు ఉండదు. మంచి స్పాంటేనియస్ గా 5 నిమిషాల్లో అలవాటు చేసేసి తిమ్మిది పంపించేసే కెపాసిటీ సరదాగా లభిస్తానని చెప్తారు. అది సిద్ధాంతంగా కూడా వాళ్ళు చేయలేదు సరదా. నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తానంటే ఇలాంటి అంటే బైబిల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్స్ మై పాయింట్. బైబిల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఎవరు ముందు ఎవరు వెనకాల ఎవరు ఈ మరి మనం కూడా భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలా. దట్స్ మై పర్సనల్ స్పేస్. ఇది స్టోరీ. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను పట్టుకోండి అంటే పేతురు స్థాయిలో అపోస్తలుని కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో పెద్దలు ఒకసారి సమయానికి వెళ్ళి కొంచెం బాధపడతారంటే మీరు పౌలు స్థాయి వ్యక్తి కూడా అతని సందా పోగేసి మొదలుకొని 16:1 ప్రతి ఆదివారం కొంత సందా పోగేసి 2 కొరింథీ 9 పరిశుద్ధుల కొరకైన పరిచయం కోసం పంపించాలి కనుక ఈవెన్ పేతురు ఈవెన్ పౌలు. అందుకని అపోస్టలిక్ సిస్టమ్ లో బ్రాంచీ చర్చి నుంచి మెయిన్ చర్చి కానుకలు వస్తే అమెరికన్ సిస్టమ్ లో మెయిన్ చర్చి నుంచి బ్రాంచీకి సంతానం. ఎందుకంటే మనకి బ్రాంచీలు కావాలి. మనకి ఎవరు పంపడం 5,000 ఇచ్చి 10,000 ఇచ్చి మా ఎవరికి ఖర్చు పెట్టలేదు సీట్ నాది అది కష్టపడి తిప్పలు పడాలి. లేదంటే బోర్డు ఎవరు 5,000 ఇస్తారు బోర్డు మాత్రం చెప్తాడు. ఎవరు రూపాయి తోడు పేరు పెడతాడు. కష్టపడ్డా మన పేరు పోతాం తిప్పలు పడే బోర్డు కోసం మనకి ఎంతో మంది ఇచ్చినాయి. ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టు నమ్మకంగా ఇదంతా మన తిప్పలు మన సాగు ఎలాగేసింది. అమెరికన్ సిస్టమ్ అపోస్టలిక్ సిస్టమ్ బ్రాంచీల నుంచి యెరూషలేముకి సంతానం వచ్చింది అపోస్టలిక్ సిస్టమ్. అమెరికన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఈవిడ అందరూ సంతానం ఇచ్చి తన పేరు బ్రాంచ్. అండర్స్టాండ్? ఈ తిప్పలు వచ్చి పడిపోయింది. ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ప్రభుత్వం కాపాడు కాదు అందరిగా నాకు తెలుసు. అంటే మీకేం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఉన్నా సరే అక్కడ ఉన్నా సరే ఇప్పుడు పౌలు గారు సేవ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడ 2 కొరింథీ 2 తిమోతి 2 మాట్లాడుతున్నాడు. నా నిజమైన కుమారుడైన తిమోతి అని పిలిచి క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుడు వలె క్రీస్తు యేసు మంచి సైనికుడు నాతో కలిసి శ్రమ అనుభవించు. ఇప్పుడు తిమోతి ఎవరు? పౌలు గారు ఆత్మీయ కుమారుడు. రోజు మాట్లాడితే పౌలు కన్నా మొదటి భక్తుడు. పౌలు ఇంకా ఉగ్రవాదిగా చెలరైపోయే టైంలో మనోడు విశ్వాసి. వారు పొందాక సాక్ష్యం చెప్పడానికి వెళ్ళి చర్చికి వెళ్ళాడు. ఎక్కడ తిమోతి ఏ సంఘంలో లుస్త్రా దెర్బేలో ఎక్కడ విశ్వాసంలో చర్చికి సాక్ష్యానికి వెళ్తే ఇతను అద్భుతమైన సాక్ష్యానికి ఆయన పాస్టర్ని ఆహ్వానించాడు. చాలా మంది పరిచయం ఉంటే గెస్ట్ స్పీకర్ కదా పౌలు అక్కడ సాక్ష్యానికి వచ్చారు కదా. పరిచయకి నియమిస్తే ఇతను పరిచయకి గుర్తునైపోయి నీ దగ్గర చాలా మంది కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఉన్న పౌలు ఏమో ఒక్కడే చచ్చిపోతాను చాలా తగలేకంటే అరే తిమోతి ఎల్వా అని తిమోతిని వాళ్ళ ఆత్మీయ తండ్రి పౌలు గారికి ఇచ్చేసాడు. That's how he became the son of Paul. నిజానికి వయసు ప్రకారం చెప్పాలంటే పౌలు గారి కంటే ఆత్మీయ సీనియర్. ఎప్పుడు వీళ్ళ నాన్నమ్మ కానుంచి భక్తులు ఈ కొత్తగా వచ్చిన ఒక రూపాయలు మానవులు ఫోన్ చేయలేదు. సాక్ష్యం చెప్పుకుని తిరిగేవాడు వెనకాల సపోర్ట్ గా ఉన్నాడు. అంటే దేవుని ఏర్పాటు అభిషేకం ఉంటే సీనియారిటీ కాదు. నేను ఆమోసులు మొత్తం అయినట్టు మీరు మంచి ఎంజాయ్ చేస్తా ఉంటారు. అదే కనుక నేను ఈ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అంటే ఈ సిస్టమ్ ఉండదు. అట్లా దేవుడు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. ఆర్గనైజ్ చేశాడు. దాన్ని ఎవరు మనం మార్చడం ఉండదు. పేతురు స్థాయి ఏంటి చెప్పండి, పౌలు స్థాయి ఏంటి?
అప్పుడు అప్పగించుకున్నాక పౌలు ఎంత మాట్లాడినా అతను నా నిజమైన కుమారుడు, తండ్రికి కుమారుడు ఎలాగో సేవలు చేయను అతను నాకు అలా చేశాడు, నా ఇబ్బంది ఎరిగి నాతో కలిసి ప్రయాణం చేశాడు. పౌరులు వదిలేసి ఆయన తిప్పాయని పెడితే ఈసారి జైలుకి వెళ్తాం. తిమోతి పౌరుతో ఉండబట్టే దెబ్బలు తింటాం, జైలుకి వెళ్తాం. ఎందుకంటే పౌరుకున్న రేంజ్ వేరు. ఇది మాట్లాడితే మొత్తం ప్రకంపనలు మారిపోతాయి, కోర్టులు కేసులు దెబ్బలు పక్కన ఉంటే ఇల్లు తగ్గుతుంది. నీకు దండవరంలో ఆయన సేవ చేసుకుంటే ఏ సోమలో పైకి కలసబ్బు రాత్రి తరగతి నొప్పి 100 జాకెట్లు చేయాల, పక్కన ఉన్నవాడు కూడా ఇరిటేషన్ పడుతుంది కదా బలాంటి సబ్బు. ఇన్ని ఎరిగి తిమోతి నాకు చేశాడు. అతని యోగ్యత మీరు ఎరుగురు బాబు అని దండం పెట్టి చెప్పాడు. మరి ఇంత యోగ్యుడు కూడా అతనికి 2-3 సంఘాలు అప్పగించాడు కదా, ఏపీఎస్ ఇలాంటి ప్రాంతాలు అప్పగించి ఆయన సేవ నీకంటే సీనియర్, వాక్యం తెలిసినోడు, విదేశీకి వెళ్ళినోడు, నమ్మకమైనోడు, చేయకపోతే తిమోతి నీ తిప్పలు పడము వాళ్ళ మంచి సైనికుడు వల్ల నాతో కలిసి శ్రమ అంటే ఇవి తిప్పలు పడతాం లేదు సార్. ఇక్కడ ఇవి మాట్లాడండి వెళ్ళిగా మరి మేము విధంగా అలాగూడదు. కొండ మీద మోసే చెప్పినంత పనిచేస్తున్నారు, ప్రజలు పోరాడారు, అప్పుడు విజయం వస్తుంది. అల్టిమేట్ గా అమాలేకీయులను ఓడించే యెహోవా ధ్వజప్రపాతి వాగ్దాన దేశానికి అప్రతిహత జైత్రయాత్ర కొనసాగించాలంటే ఈ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఈ 4 నువ్వు ఏదో విభాగంలో ఉండాలి. నాయకత్వం, యాజకత్వం, పరిచారకులు, ప్రజలు. నువ్వు ఎందులో ఉండాలి? ఎందులో ఉన్న నమ్మకం ఉండాలి. నువ్వు ప్రజలు అయ్యే వరకు మీ కొరకు నియమించబడ్డ పరిచారకులతో కలిసి యుద్ధం చేయాలి, పోరాడాలి ప్రజల కోసం. శరీర కార్యాలతో, ఆకాశ మండలము దురాత్మల సమూహాలతో, అబద్ధ బోధలతో, ఇలా రకరకాల పాపలతో పోరాడాలి. సంఘం విజయపథాన్ని దూసుకెళ్ళిపోయినట్లుగా. కాబట్టి సంఘం అనే ఒక సిస్టమ్ ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేయబడుతుందంటే చెప్పండి, నాయకత్వం, యాజకత్వం, పరిచారకులు, ప్రజలు. సంఘానికి కాపరికి మధ్యలో పరిచారకులు ఉండాలి. ప్రతిదానికి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉన్నాను ఆదివారం, మరి మా సంఘం పరిస్థితి ఏంటి? సర్వనాశనం అయిపోయిందా? పరిచర్య కొరకిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. నేను వారమంతా సభలో తిరుగుతూ ఉంటాను, ఆదివారం జాతర. ఈ లోపల ఒకరికి దయ్యం పడితే, రోగం వస్తే, ఇబ్బంది వస్తే, ఒకరికి యాక్సిడెంట్ అయితే హాస్పిటల్లో పడితే, నేను సర్వంతర్యాన్ని కాదు ఒకసారి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడానికి పరిచారకులు ఏర్పాటు చేస్తాను. సంఘ కాపరికి ప్రజలకి మధ్యలో పరిచారకులు ఉంటారు. ఈ పరిచారకులకి నాయకుడికి మధ్యలో కాపుడు ఉంటాడు, యాజకుడు ఉంటాడు. ఈ యాజకుడికి దేవునికి మధ్యలో నాయకుడు సిస్టమ్ ఉంది. ఎక్కడికక్కడ अब एक दूसरे किसी से रिश्ता नहीं जुड़ेगा हमको, हम जो चाहते हैं वो करते नहीं चलेगा भाई. ఎక్కడికి ఇంటర్లింక్ పెట్టాడు, ఎవరి దానికి చేసుకెళ్ళిపోతా కోరుకోవడం. దిస్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విత్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. క్రొత్త నిబంధన కూడా అదే. మీరు చూడండి, ఇక్కడ యెరూషలేములో కొంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కొంతమందిని బయటికి పంపుతున్నారు. పేతురు పంపిన ఒక సెక్షన్, పేతురు యోహాను ఒక రేంజ్, అక్కడ పరిచయం ఫిలిప్ ఒక రేంజ్, అక్కడ బాప్తిస్మం విశ్వాసం ఇంకో రేంజ్ కదా. 4 బ్యాచ్లు కనపడతాయి కదా మీకు. అంటారేంటి? ఎక్కడైనా ఉంటుంది సార్, పాత కొత్త నిబంధన. అక్కడ బలిపీఠం కట్టాడు, ఇక్కడ శిలో సంఘం బలిపీఠం. అక్కడ పశువులు వదిలిపెట్టాడు, నీళ్ళు వదిలించుకోమన్నాడు. అక్కడ కత్తిని వాడు ఇక్కడ వాక్యాన్ని వాడాడు, అక్కడ ఆదిపు వాడు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వాడాడు. అక్కడ కత్తిని పెట్టాడు, ఇక్కడ స్తోత్రాలు పెట్టాడు. సిస్టమ్ అదే, వస్తువు మారుతుంటుంది, సిస్టమ్ ఏది మార్చేయలేదు. అక్కడేమో ఆ పశువును ఎద్దును కొట్టి ఇక్కడ యేసుప్రభు వారిని బలయ్యారు. అక్కడ మంద పంపారు, ఇక్కడ మనకేమో వాక్యాన్ని ఇచ్చారు. అక్కడ బండలో జిల్లీలు ఇచ్చారు, ఇక్కడ మనకు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చారు. సిస్టమ్ అదే. అంటే ఒరిజినల్ గా ఇదే ఇటర్నల్ ప్లాన్ లో ఉంది. ఇది మనకు అర్థం కావడానికి సూసైడ్ అవన్నీ చేస్తూ వచ్చారు. ఈ సంఘమైనా ఏ సంఘమైనా అనండి, ఈ సంఘమైనా ఏ సంఘమైనా ఈ వ్యవస్థలో 4 ఉంటాయి. ఒకటి యాజకత్వం, నాయకత్వం, యాజకత్వం, 20 మంది ఉన్న సంఘమైనా 20 లక్షల మంది ఉన్న సంఘం సిస్టమ్ అదే. అలాగే మార్పడదు. ఈ జవాబుదారీతనం, ఒకరికొకరు లోబడటం, అప్పగించుకోవటం, లెక్క చెప్పాల్సి రావటం, ఇదంతా ఇష్టం.
ఎందుకు సరే మా సభలో మీరు చెప్తాం మా ఇంటికి తరచులు వస్తుంది అని ఎవరి కాళ్ళు అటు నాయకత్వం లేదు, ఇటు యాజకత్వం లేదు, ఎవరైనా పరిచయం ఏదైనా సొంతంగా చేసుకెళ్ళిపోవడమే. ఇలా నేను చెప్పాను కదండి, సంఘ కాపలు అసలు అక్కడే లేదని ఒక డిజిటల్ సంఘానికి తెరవేస్తున్న కాలంలో మనం ఉన్నామని. కాదులేని వాస్తవాలు ఇవన్నీ. ఇంత సిస్టమ్ ఇష్టం కాదు ప్రజలకి. ఎన్ని ఎందుకంటే తనకెళ్ళిపోయి వెళ్తా వాళ్ళు మాట్లాడటం మనకు కలిగిందని కూడా ప్రాణకెళ్తాం వచ్చేద్దాం, ఈ సిస్టమ్ అంతా ఎప్పుడు ఫాలో అవుతాడు. అలాగే రేపు పొద్దున ప్రైవేట్ జట్ చేసుకుని వెళ్ళిపో పర్వాము. ఒక సిస్టమ్ ఉంది నీకు. రాహాబు ఆమె తల్లి ఇంటి వారు, తండ్రి ఇంటి వారు, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు, వారికి కలిగిన వారందరూ కలిసి ఒకే మిద్ది మీద ఉండాలి. ఇంతమంది ఒక మిద్ది మీద సిరా కోసం మాకు మా ఇంట్లో చక్కగా తీర్పుగా సోఫాలో కూర్చుంటాం, మేము కూర్చోండి. మరి ఇంతమంది ఒక మిద్ది మీద చావడం అంటే కష్టం కదా. సహవాసం అదే వేరు వేరు మనుషులు, వేరు వేరు కుటుంబాలు, వేరు వేరు తరగతులు ఒక చోట రావాలి. ఇంటి దగ్గర కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు, ఇబ్బందిగా ఉండదు, అడ్జస్ట్ అయ్యి ఉండాలి. అలాగైతే ఒకే బిల్డింగ్ ఆగి మొత్తం పోయి ఎడుకోవాలి. ఎవడు మిద్ది మీద ఉన్నాడు వాడే సేపు, ఎవడు సహవాసం ఉన్నాడు వాడే క్షేమం. చాలా వచ్చానండి, చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది, వెళ్ళిపోయానండి. వెళ్ళిపో అక్కడ ఇంకా ఇబ్బంది తెలుస్తుంది. తమాషనా అండి భక్తి అంటే మనిషి నరకం దాటి పర్వతం కలిసిపోతే ఆశ్చర్యం అయిపోతుందా అండి. సిస్టమ్ ఉన్నది దానికి. అది పాత నిబంధనల గ్రంథమైన కొత్త నిబంధనల గ్రంథమైన కొన్ని పదాలు పేర్లు మాత్రం సిస్టమ్ అంతా అలాగే ఉంటది. కనుక యెరూషలేము అనే మెయిన్ చర్చిలో కూర్చొని పేతురు యోహాను కూడా పంపుతూ డ్యూటీలు వేస్తున్న పెద్దలు కొందరు ఉన్నారు, అపోస్తలులు ఉన్నారు, కింద పరిచయం చేస్తున్నటువంటి ఫిలిప్పు లాంటి వాళ్ళు, తిమోతి లాంటి వాళ్ళు, ఎపఫ్రోదితు లాంటి వాళ్ళు, తీతు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రజలు ఉన్నారు. సిస్టమ్ ఎక్కడైనా ఒకలాగే ఉంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇందును బట్టి తెలుస్తున్న ఫలితార్థం ఏదనగా సంఘం ఏదైనా, సంఘం ఎక్కడున్నా ఏ భాషలో ఆరాధన చేసినా ఈ సిస్టమ్ ఉండాలి. నీవు నీ పై వారికి లెక్క చెప్పే పరిస్థితి ఉండాలి, వారు కింద వారికి బాధ్యతలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండాలి. నేను పాట పాడగలను, నేను వాయిద్యాలు వాయించగలను, నేను ఆరాధన చేయగలను, నేను వాక్యం చెప్పగలను, నేను ప్రార్థన చేయగలను, కానీ చేయకూడదు. కొన్ని వరకు ఒకరు పాట పాడాలి, ఒకరు ప్రార్థన చేయాలి, ఒకరు వాయిద్యాలు వాయించాలి, ఒకరు ఏదైనా వరంతో పాడపడాలి. అందరం కలిసి చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అవయవం ఇక్కడ, అందరం కలిస్తేనే శరీరం. నేను ఒక్కనే లిటరల్ గా మాట నేను దాదాపు ఈ వాయిద్యాలు భూమి మీద వాయిస్తాను, పాటలు పాడతాను, ఓషిప్ చేస్తాను, ప్రసంగాలు చేస్తాను. కాబట్టి నేనే ప్రారంభం చేసి నేనే వాయిద్యాలు వాయించుకుంటూ నేనే పాటలు పాడి నేనే వాక్యం ప్రాంతానికి అసాధ్యం కాదని నేను చేయగలను. అది క్రమంగా చేయకూడదు. ప్రార్థన చేసి కీబోర్డ్ రిధం పెట్టుకొని ప్లే చేసుకుంటూ పాట పాడడం నాకు అసాధ్యం. బ్రహ్మాండం చేయగలుగుతాను, పాటలు పాడగలను, వాక్యం చెప్పగలను, హీలింగ్ ప్రే చేయగలను, క్లోజింగ్ ప్రే చేయగలను, బెనిడిక్షన్ ఇవ్వగలను, గాడ్ బ్లెస్ యు చర్చ్ సీ నెక్స్ట్ సండే అనగలను. ఇది బేబత్సమే కాదు, చెయ్యగలం కానీ చేయకూడదు. ఏది కాదు భూమి దూరైనా हम एक बस है किसी का जरूरत नहीं है కాదు, సిస్టమ్ ఉంది, దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఇంకొకటి అది పాత నిబంధనలో కనపడుతుంది, కొత్త నిబంధనలో కనపడుతుంది. కాబట్టి నువ్వు కాపరమైతే నీకు నాయకుడు ఉన్నాడా? నువ్వు కాపరమైతే నీకు పరిచారకులు ఉన్నారా? సంఘమో మీరు వెళ్తున్న సంఘంలో పరిచారకులు ఉన్నారా? కాపరులు ఉన్నారా? నాయకులు ఉన్నారా? ఇప్పుడు ప్రజలకి ఏమనిపిస్తుంది? ఇంత యుద్ధం జరుగుతుంటే, ఇంత పోరాటం జరుగుతుంటుంటే విజయనగరంలో కూడా మా తోడలు వెళ్ళిపోండి ఎక్కెళ్తారా? బాధ్యత ఉంది అసలు? ఇది క్రమమేనా? సరైన అయితే మాతో న్యాయమే కాదు. ఆయన వెళ్ళిందే మిమ్మల్ని గెలిపించండి. ఆయన కూడా మీ పక్కన అందరికీ తెచ్చుకోవడమే. అక్కడ సిస్టమ్ ఏంటి? చేతితో ఉండాలి, ఆకులో ఉండాలి. పెద్ద పాస్ గారు అంటే
అంటే ఇదంతా లాజికల్ గా కరెక్ట్ అని మనకు అనిపిస్తుంది, కానీ వి నీడ్ టు ఫాలో ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్మైటీ. దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన విధానంలో వెళ్ళాలి. ఆమేన్. ఆమేన్. తిమోతిని పంపిస్తే వెళ్ళాలి, తీతును పంపిస్తే వెళ్ళాలి, ఒక్కొక్కరిని పంపిస్తే వెళ్ళాలి, నమ్మకమైన పరిచయాలు పంపిస్తే వెళ్ళాలి, ఎవరికి అప్పగించిన పరిచయాలు చేయాలి. ఈ ఆత్మనికి లెక్క ఒప్పజెప్పాల్సిన కాపరి చూడాలి. అపోస్తలిక్ సిస్టమ్ లో మీకు తెలుసు కదా, 5 ఫోల్డ్ మినిస్ట్రీ ఉంది. అపోస్టల్స్, ప్రాఫిట్స్, ఎవెంజలిస్ట్స్, పాస్టర్స్ అండ్ టీచర్స్. 5 ఫోల్డ్ మినిస్ట్రీ అంటారు. ఈ అపోస్టల్ అంటే ఎవరు? ఫాదర్ స్థాయిలో ఉండి అందరినీ గవర్న్ చేసే ఏలుబడి. ప్రాఫిట్ అంటే ఎవరు? ఎక్కడ లోపం ఉందో, తప్పు ఉందో, పొరపాటును చూసి సరి చేస్తూ దిశానిర్దేశం చేస్తుంటాడు. ఎవాంజలిస్ట్ అంటే ఎవరు? సువార్త చెప్పి ఆత్మను దృష్టికి తీసుకొస్తుంటాడు. పాస్టర్ అంటే ఎవరు? వీళ్ళకి కావలి కాస్తూ పోషిస్తూ ఉంటాడు. టీచర్ అంటే ఎవరు? తన పనులు చేసుకుంటూ అవసరమైనప్పుడు వాక్యం చేత ఉపదేశం చేస్తూ బలపరుస్తూ ఉంటాడు. ఇలా 5 కలిసి వర్క్ చేయాలి. ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11 నుంచి 13వ అధ్యాయం. సంఘము క్షేమాభివృద్ధి పొందాలంటే, పరిచర్య ధర్మము జరగాలంటే వీళ్ళందరూ పనిచేయాలి కలిసి చెప్తారు. మరి కాపరి విశ్వాసులు మాత్రమే ఉంటే మరి అపోస్తలుడేడి, ప్రవక్తేడి, సువార్థికుడేడి? ఇవన్నీ వీళ్ళు కూడా ఒక అవయవమేగా. మరి అవయవం లేకపోతే చర్చి వికలాంగం అయిపోయినట్టే కదా, సకలాంగంగా ఉండాలి కదా. కాబట్టి నేను ఒక్కరిని ఏదో తిప్పలు పడతాను అనేది సేవ కాదు. మనందరం కలిసి ప్రయాసపడాలి, అందరం కలిసి పని చేయాలి. నీ పిలుపు పరిచారకుడుగా ఉంటే అక్కడ నమ్మకంగా చేయి, నీ పిలుపు కాపరికి ఉంటే నమ్మకంగా చేయి, నీ పిలుపు ప్రజల్లో ఒకరికి ఉంటే నమ్మకంగా చేయి, నీ పిలుపు యాజకుడు అంటూ నమ్మకంగా చేయి, నీ పిలుపు నాయకుడిగా ఉంటే నమ్మకంగా చేయి. ఎక్కడికక్కడ జవాబుదారితనం, అప్పగించబడిన బాధ్యతలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ప్రజలతో పోరాడేది ఎవరు? యెహోషువ. నువ్వు మరి అహరోనుగా వచ్చేయకూడదు, ఆయన చేయనివ్వాలి. ఆయన అప్పగించిన ప్రజలు ఆయన చేయనివ్వాలి. నేను వాళ్ళ కార్యక్రమం 2,000 పడుకొని ఏం చేయకపోతావు, అన్ని చేయనివ్వాలి. నువ్వు చేతులు ఎత్తాల్సిందే, నీ చేతులు ఎంత ఉపచారం నిలబడాలి. నీ బాధ్యత నీకు ఒకరికి బదలాయించడానికి వీల్లేదు. కనుక క్రీస్తు సంఘములో ఈ వ్యవస్థలన్నీ ఒక సమన్వయంతో, కోఆర్డినేషన్తో పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తేనే జయము పొందగలం, వాగ్దానం చేయాలి. లేకపోతే మధ్యలో మనం ఇబ్బంది పడిపోతాం. ఈ సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోవాలి. దేవునికి ఒక స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. పేతురు యోహాను కూడా పంపితే వెళ్ళారు. పేతురు యోహాను కూడా పంపే వాళ్ళు ఒకరు ఉన్నారు. పౌలు గారు కూడా లెక్క చెప్పి సందా ఇచ్చే పెద్దరికం సంఘంలో ఉంది. పౌలు గారు లాంటి వాళ్ళు పంపించిన తిమోతి లాంటి పరిచారకులు కనబడుతున్నారు. ఈ వ్యవస్థలన్నీ నేటి సంఘంలో కూడా ఉండాలి. ఒక సంఘం అంటే అందులో విశ్వాసులు సభ్యులు ఉండాలి, వారి మీద పరిచారకులు కొంత నియమించబడాలి. ఆయన పాటలు కానీ, వాయిద్యాలు కానీ, ప్రార్థనలు కానీ, ఆరాధనలు కానీ పరిచారకులు ఉండాలి, వారి మీద కాపరులు ఉండాలి, వారి మీద ఆత్మీయ నాయకులు ఉండాలి. ఈ సిస్టమ్ లేకుండా సేవ ఉండదు. సరే, ఇది చర్చ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్పారు మీకు. ఏంటో స్ట్రక్చర్? ప్రజలు, పరిచారకులు, నాయకులు. ఈ స్ట్రక్చర్ కింద సంఘం ఆరాధన ఎలా చేయాలి? మేము పెంతుకోస్తులు కాబట్టి ఇలా చేస్తాం, మేము బ్యాప్టిస్ట్ కాబట్టి ఇలా చేస్తాం, మేము లోతర్ కదా. ఒక్కొక్కడు సిస్టమ్ లేదుగా, ఇంతమంది దేవుళ్ళు లేని బైబిల్ లేవుగా. ఆ సిస్టమ్ మీకు చెప్పడానికి ఒక మాట చెప్పేసి ముగిస్తాను నేను. ఇప్పుడు బాగా వినండి ఈ మాట. యేసుకోవారు నేర్పిన మాదిరి ప్రార్థన గుర్తుందా మీకు? పరలోక ప్రార్థన అంటారు కదా. పరలోక ప్రార్థన కాదు యాక్చువల్గా, పరలోకమందున్న అనే పదంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రార్థన పరలోకం చేయదు కదా, అది భూలోక ప్రార్థనే. పరలోకమందున్న అనే పదంతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అలవాటు పరలోకం ఊరు లేదు, అది భూలోక ప్రార్థన. ఇప్పుడు పదార్థం పట్టింపు ఏముంది, వదిలేద్దాం. కానీ ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన లేదా మాదిరి ప్రార్థన అనాలి. ఆ ప్రార్థన ఏం నేర్పాడు? పరలోకమున మా తండ్రి నామం పరిశుద్ధపరచబడు గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, చిత్తం పరలోక కలుగుతుంది నెరవేరును గాక. ఇది ఉన్న అందులో ఈ పదం పట్టుకోండి, నీ చిత్తము పరలోకమున నెరవేర్చున్న ప్రకారమే భూమి మీద నెరవేరును గాక. అంటే మంత్రం అక్కడ నిలబడి పెద్ద వాయిస్ తప్పు దాకా అన్ని తిరుగుతున్నాడు కూడా జరుగుతున్నాడు. ఎక్కడ ఫోన్ చూసుకుంటాడు, ఎక్కడ బయట చూస్తున్నాడు, ఎక్కడ తొలలు పెడుతున్నాడు, తలుపులు పెడుతున్నాడు, పని పని చేస్తాడు. ఆ టైంలో నిలబడి నీ చిత్తము పరలోకమున నెరవేర్చున్నాడు నెరవేరుగాక. అది మంత్రం అండి, అది పరిగెత్తి చాలా తృప్తి ఉంటుంది.
కానీ బైబిల్లో మంత్రాలు లేవు. 3 సార్లు చదివితే 7 సార్లు చదివితే 101 సార్లు లాగా 101 లాగా గిరగిరగిరగిరలాగా ఏ మంత్రం కాదు. నామాక్షరం గీతాక్షరం కాదు. అయినా ప్రార్థన దేవుని విశ్వాసం ఇలాంటి తీసుకోలేదు చికాకు. మంత్రం కాదు మొక్కుదా గడ్డి ఒకసారి వచ్చి పనులు ఏంటిరా పనులు చేయకూడదు దేవుడు. సరే అటు వదిలే. అక్కడ వేసుకోబడి పరలోకముందు దేవుని చిత్తం అంటే పరలోకములో ఒక చిత్తం జరుగుతుంది. అదే భూమి జరగాలని చెప్పి వేసినావు. పరలోకం దేవాలయం ఉందా లేదా చూపించాలి. మోసే చూపించాలి కదా. మోసే కన్నీ పట్టుకు చూపించాలి లేదా. చూపించి కొండ మీద చెప్పిన కాదు చూపించబడ్డ మాదిరి అన్ని చూపించాలి. సేవ అలాగే చూపించాలి. అక్కడ ఉందని కదా అర్థం. దాని ప్రకారం చేయాలి. సొంతంగా మారిపోవడం లేదు ఎవరికి. అది కొత్త ఎదురు రాసి అదే క్రమం మనకి చెప్పాడు. ఎందుకంటే మెల్కీసెదెకు క్రమమే నిరంతరమైన క్రమం. పాత్రమైన క్రమమా పాత్రము కాదు. మెల్కీసెదెకు క్రమం. ఆయన ఎవరు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ఆయన ఎవరు? పరలోకముందున్న దేవాలయానికి యాజకుడు. పరలోకములో ఒక దేవాలయం ఉంది. దానికి ఒక పాస్టర్ గారు ఉన్నారు. దాని పేరు పరిశుద్ధాత్మ. ఆయన యాజకత్వంలో అక్కడ సంఘం బాగా జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది? బలిపీఠంతో అగ్ని మండుతుంది, ధూపవేదికలు పొగొస్తుంది, దీపవృక్షంలో కైలు పోయవలసి వస్తుంది. అంటే అవన్నీ పనిచేస్తాయి. డెకరేటివ్ పీసులు కాదు. అవి మండుతుంది. అక్కడ కైలు ఎందుకు పోయాల్సి వస్తుంది? మండుతుంది. పొగ ఎందుకు వస్తుంది? ధూపవేదిక ఆ అప్పలు వేయబడుతున్నాయి కాబట్టి, ధూపద్రవ్య సంహారములు వేయబడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ సిస్టంలో ఇప్పుడు జాగ్రత్త. ఫస్ట్ ఏంటి? అత్యున్నత సింహాసనం ఉంది. దేవదేవుడు రాసిన అదేనా ఓపెనింగ్ చర్చిలో సీన్. అత్యున్నత సింహాసనం అంటే దేవుడు కూర్చున్నాడు. దేవుడు ఎక్కడ కూర్చుంటాడు? 22:3 కీర్తన. ఇశ్రాయేలు చేయి స్తోత్రముల మీద నేను ఆసీనుడయ్యున్నాను. అంటే ఫస్ట్ ఏంటి? దేవుని కూర్చేయాలి. అనండి దేవుడికి కూర్చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఏం చేయాలి? స్తుతించాలి. నువ్వు పెంచుకోస్ట్ అయినా, నువ్వు బ్యాప్టిస్ట్ అయినా, నువ్వు హెబ్రో అయినా, నువ్వు ఎవరైనా ఏం చేయి. పరలోకముందు ఉన్న చిత్తం చొప్పున జరగాలి కదా. మీరు సొంతంగా ఇంకో సిస్టమ్ ఉందా? మరి దాని ప్రకారం ఫస్ట్ కూర్చి ఏదవుతుంది దేవుడికి మాట్లాడరే. ఆ సింహాసనం పేరేమిటి? శుక్ర సింహాసనం. అందుకని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? బయలు అట్లా చేయవలసిన లేవు సార్. ఊరైనా ఫస్ట్ కూర్చి మర్యాద. దేవదేవుడు వచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? స్తోత్రాలు. ఆరాధన అంటే స్టార్టింగ్ స్తోత్రాలే. స్తోత్రాలు 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 చెప్పి కూర్చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి తెలుసా? ధూమము చేత ఆలయం నిండిపోయింది. అంటే ప్రార్థనలు విస్తారంగా. ప్రారంభ చిన్న మొక్క, ముగింపు ప్రార్థన చిన్న మొక్క, మధ్యలో అంతా నీ గొడవే. ఆడి రిపోర్ట్, ఈడి రిపోర్ట్, ఈడి కళ, ఈడి ప్రదర్శన, ఈడి బీభత్సం, ఈడి సింధు, ఈడి డాన్స్ కూటమి అయిపోయి కలిసిపోయి లాస్ట్ లో మరి సమయం అవుతుంది. నువ్వే చిన్న రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఈడెవరు? ప్రార్థన చిన్నగా ఉండాలా, ప్రసంగం ఇంకా చిన్నగా ఉండాలా. వీడికి మాత్రం పుష్కలంగా టైం ఇవ్వాలి. వీడి పేరు మైకాసుడు. అటువైపు తినేప్పుడు బకాసుడు అంటారు కదా. ఈ మైకాసుడు వీడు తింటాడు. ఇది మనం తిట్టక్కర్లా, దూషించక్కర్లు. ఎందుకంటే మైకి ఒకటి మారేస్తే చాలు. తిట్టక్కర్ మనం నేను దూషించక్కర్లా. నువ్వు ఒక వారం మైకి ఒకటి మారే కానీ చేసుకో. ఇంకా కనపడం నీకు ఈ మధ్య గల్లు నెత్తికెక్కినాయి. ఆ బాధ పడలేక పాస్ ఏం చేస్తారంటే అట్లా నిమిషాలు ముందర బయటికి చేస్తారు. పట్టుకోవాలి పాయింట్ సిద్ధాంతం. మూడోది ఏంటంటే అక్కడ, రెండోది ప్రార్థన. ఎక్కువ ప్రార్థన జరగాలి. ఇప్పుడు బయట చర్చలకు పాటలు ఉంటాయి ఉండవా? వాక్యం ఉంటుందా ఉండదా? హీలింగ్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి కదా. కానీ నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అన్నట్టు. ఎందుకు అంటే వాక్యం ఉండకూడదనా, పాట ఉండకూడదనా, స్తోత్రం ఉండకూడదనా? ఇవన్నీ కలిపి ఎంత ఉంటాయో ఒక ప్రార్థన ఉండాలి. ఎప్పుడు ప్రార్థన జరగాలి, ఎక్కువ ప్రార్థన జరగాలి. ప్రార్థన చిన్న మొక్క. ఆ ప్రార్థన కూడా ఎవరైతే శిల్పులు ఎంతో సాధిస్తుంటారు శ్రమలు అయిపోవాలి. దేవా బొవ్వా ఆమె నవ్వు కావాలి. ఈ పెట్టి రాత్రి
ఇంత పొడి ఎందుకు చేశారు చూడమలా కనపడదు కాదు, లేట్ అవుతుంది నాడికి తెలియాలి. ఇలాంటి సేవల పనులన్నీ చేస్తారు పెద్ద మనుషులు. ప్రభు అందరినీ కాపాడు. మరి ఏం చేయాలి? బాగుంటుందా? ఫస్ట్ అత్యున్నత సింహాసనం కూర్చుని చెప్పాలి. తర్వాత మందిరం నిండిపోయిన కోపం, దుప్పటి ప్రార్థన కదా, ప్రార్థన చేయాలి. 3 గడప కమ్మల పునాదులు అద్దరిపోయేంత స్థుతి ఆనందం పాడొచ్చు, కానీ అంత కూడా స్లోగా పాడు. వాయిస్ మాడ్యులేషన్, మెయింటెనెన్స్, మిక్సర్ ఆడాలి. వీడు ఏమని పిలుస్తాడు? రెండే ఉత్సహించి పాడదు. ఏదిరా ఉత్సాహం కోసం? రెండే ఉత్సాహంగా పాడదు ఉందని పిలుస్తున్నాడు. అసలు ఏడ ఉత్సాహం? ఈ సర్కిల్ తరుడు పిల్లలు నేర్చుకుంటారు, పడుకుంటారు బాగా. దాని ఒరిజినల్ గీతము, దాని టెంపో తెలుసా? రెండే ఉత్సాహించి పాడుదము రక్షణ ఉత్సాహంగా పాడతాం. అమ్మని నిరుత్సాహంగా పాడితే కూడా అటెన్షన్ నిలబడి చేతులు కట్టుకొని మనం పాడుతున్నాడు. దావీదు అట్లాంటి మాట్లాడా ఆడిన బతిస్తుండాలి. కూర్చొని కూర్చొని స్వామి కలుసుకొని సాగిల పాడి ఏంద్రది సాగిల పట్ట. నువ్వు ఆ పాటలు మానే శత్రుమని చేసినట్లయితే మాట్లాడలేవు. ఎంతో మన సెక్షన్ తీసుకొని ఈ పొడి పట్టించాలి. ఒప్పుకున్న పెళ్లికి వాద్యాలు వాయించాలి తక్కువ. కాబట్టి ప్రజలారా, 1 స్తోత్రాలు చెప్పాలి, 2 ప్రార్థన చేయాలి, 3 శక్తివంతమైన స్తుతి ఆరాధన. గౌరవ కమ్మల పునాదులు అద్దరిపోవాలి. రావాలంటే ఓ అమ్మా ఈ శ్లోకం ఉంటే దేశమే బాగుపడుతుంది పెద్ద చెప్పినట్టు ఉండకూడదు. వ్యవహారం అది ఉద్యోగ ఉత్సాహం ఉండాలి. అది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి తెలుసా? అలా జరుగుతుండగా ఆరాధనలో ఫలితం ఏంటి తెలుసా? ఏషియా వంటి మహాప్రవక్త ఏడుస్తున్నారు, అయ్యో పాపిని. శక్తివంతమైన ఆరాధన జరిగితే ప్రజలకు పశ్చాత్తాపం వస్తుంది, కన్నీరు కలుస్తారు, నవ్వు కొట్టుకుంటారు, లాభిస్తారు, సరి చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఏమో తెలుసా? దేవుని పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చేసేకి. అంటే ఆరాధనకు పరమార్థం ఏంటి తెలుసా? ప్రజలు పశ్చాత్తాపంగా రావడమే. ఆ వారంలో బ్రతుకులో చేసిన పొరపాట్లు ఒప్పుకోవద్దు, కన్నీరు కాల్చడమే. దానికి పరిష్కారం ఏంటి? దేవుని అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని తాకాలి, స్తుతులు చెప్పాలి, ప్రార్థన చేయాలి, ఆరాధన చేయాలి, పశ్చాత్తాపంలో తీసుకోవాలి. ఆరాధనలో దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ప్రజలు తాకాలి. అప్పుడు నా నిమిత్తం దేవుని స్వరం అప్పుడు ప్రసన్నం చేయాలి. ముందు రేటే పోతుంది సార్, లాస్ట్ వచ్చిన కాగితం ముందు సరిగా ప్రసంగం. చిన్నప్పుడు ఈ క్లిప్లు పేపర్లు లేవు కదండి, భాస్కర్ అన్ని ఆ రెఫరెన్స్ దగ్గర చేసిన చీపురు పెట్టుకొచ్చాడు. చీపురు పెట్టుకొని ఇప్పుడు నేను ఎదురు కూర్చున్నా, ఇలా పొలం నేర్కొచ్చి నమ్మకంగా పొలం అయితే ఏర్కొచ్చారు కదా. ఇప్పుడు ఏ పేజీలో ఇక మాస్టర్ గారి శ్రమలో ఈ పొలం ఏ పేజీ పెట్టాలా ఉండకూడదు సార్. స్తుతులు, ప్రార్థనలు, ఆరాధన, పశ్చాత్తాపంలో. ఆరాధన అంటే ఒక పాట స్పీడ్గా ఓ పాట స్లో, ఇది కాదు. ప్రజలు పశ్చాత్తాపంలో కన్నీటిలో రావాలి. తిట్టకూడదు ఎలా నువ్వు సరైన ఆరాధనే తాగలేడు. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఒప్పింప చేస్తే దుఃఖం వస్తుంది. నువ్వు ఆరాధన చెప్తే చూసి నిన్నే నేర్పించుకోవాలి. నేను మా వర్షిప్ లో ట్రైనింగ్ లో ఒకటే, నాన్న నువ్వు వర్షిప్ లీడ్ చేద్దాం, నువ్వు వర్షిప్ చేయి, వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఆటోమేటిక్ ఆ మాట్లాడు ఆ సమయంలో అర్థమైన సిద్ధాంతం
సిద్ధాంతం సరే, అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్వరం, దేవుని మాట. ఆ స్వరం అయిపోయింది ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరు వెళ్తారు? ఆమె అప్పుడు సరే వెళ్ళు అని పంపించాడు. అది దేవుని ఇష్టం అనిపిస్తుంది. చర్చ్ ఆర్డర్ అది. ఇది ఎక్కడిది? పాత నిబంధన కాదురా నాయన, మళ్ళీ ఆ మాట మాట్లాడదు. పరలోకములో ఉన్న దేవాలయములో జరుగుతున్న చర్చ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉండాలి? నాయకత్వం, యాజకత్వం, పరిచారకులు, ప్రజలు. ఈ స్ట్రక్చర్ లో నిర్మించబడ్డ సంఘంలో ఆరాధన క్రమం ఎలా ఉండాలి? స్తుతులు, ప్రార్థనలు, స్తుతి ఆరాధన, పశ్చాత్తాపంతో శుద్ధీకరణ, దేవుని అన్నిటికి రావటం, అప్పుడు వాక్య పరిచర్య నిర్దిష్టంగా పంపిస్తుంది. ఏ సమయానికి? పెద్దగా, బ్యాప్టిస్ట్ గా, హెబ్రోన్గా, ఊరికైనా నిర్దేశించారు. ఆమె సంఘాలన్నీ చెప్పండి ఈ స్ట్రక్చర్ లోనే ఉండాలని. సంఘారాధనలన్నీ ఈ క్రమంలోనే జరగాలని, పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనల సమన్వయంలో తేలుతున్నటువంటి ఈ బోధను అనుసరించి అందరూ సాగాలని కోరుకుంటున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. అందరూ చెప్పండి హల్లెలూయా. ఒకవేళ మీలో ఇప్పటికే ఎవరైనా సేవ చేస్తున్నారా? ఇలా చేయండి. రేపొద్దున సేవ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? ఈ క్రమంలో ప్రారంభించండి. మనం ఎలా ఏదో చర్చికి కుదురుగా వచ్చేద్దాం అనుకున్నారా? ఈ క్రమాలను చర్చికి బాగుంది. ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్? ఏ సమయం మీ ఇష్టం, అది ప్రార్థన చేసుకోండి. దేవుడు మీరు ఎక్కడ పెడతారండి, నాకేం సంబంధం లేదు, ఇబ్బంది లేదు. సేవ చేస్తుంటే ఇలాగ చేయండి, చేయాలనుకుంటే ఇలా చేయండి, లేదనుకుంటే ఇలాంటి క్రమాల్లో ఉన్న సంఘానికి ఏదో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతామో. జతకంలో మొదలు ఉంటే బ్రీతి మొదలుకి ఎత్తమలేవు, బ్రీతి మొదలు ఉండాలి. నువ్వు నా పౌర మనుషులు ఒక్కటే, దాంట్లో ఉంటే వెళ్తాం మనం. మిద్దె మీద ఉంటే కొనుక్కోబడతాం, మేడ కింద ఉంటే నింపబడతాం. ఎన్ని ఆశామాష వ్యవహారం కాదు. కనుక మీరు ఎవరికైనా సేవకు పిలుపున్నదా ఉంటే ఈ క్రమంలో చేయండి. లేదంటే మేము ఒక విశ్వాసిగా నమ్మకంగా ఉండి సేవకు సహకారంగా ఉండాలనుకున్నాం అంటారా? ఇలాంటి క్రమాలున్న సంఘానికి వెళ్ళండి. ఏదో ఒక విధానంలో సెట్ అయిపోకండి. మనకి పదం ఉంది కాబట్టి, మనకి గౌరవం ఉంది కానీ, మనం గుర్తింపు ఉంది కాబట్టి ఎలా రాకండి. ఈ క్రమాలన్నీ ఉండాలి. ఒక చర్చ్ అంటే ఆ చర్చికి లీడర్షిప్ ఉందా లేదా? ఆ చర్చ్ లో పాస్టర్స్ ఉన్నారా లేదా? ఆ చర్చ్ లో మినిస్టర్స్, పరిచారకులు ఉన్నారా లేదా? ఆ చర్చ్ లో ప్రజలు ఉన్నారా? ఈ చూడండి కరెక్ట్ గా. చేతనైతే దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి సిస్టమేటిక్ చేయి, లేదంటే ఆ క్రమంలో ఉన్న దాంట్లో. నేను మా పాస్టర్ గారు 7,000 మంది పాస్టర్ ఒకరిద్దరు చేసి ఇక్కడ 100, అక్కడ 500, 300, 200, 400 చెప్పేది ఒకటి. పాస్టర్ గారు మీరు మారాలి, మారిపోతే సంగతి సింపుల్ డైలాగ్. పాస్టర్ గారు మీరు మారాలి, లేకపోతే వాళ్ళే మారిపోతారు. ఏది బెటర్? మనం మారిపోవడం బెటర్. అయ్యగారు చెప్పినప్పుడు. కాబట్టి మీరు ఎవరికైనా సేవ పిలుపుంటే ఇలాగే చేయాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా. హల్లెలూయా. 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 గతించిన దినాల్లో బ్రిస్బేన్ లో పరిచయం చేస్తున్న సమయంలో బ్రదర్ సతీష్ గారు ఆయన సేవ పిలుపు, భారము, దర్శనం కలిగి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రయాసపడుతూ ఉపవాసాలతో, జాగ్రత్తలతో బతుకుతున్న మంచి సహోదరుడు. ఎన్నో ఏళ్ళుగా నాకు తెలిసింది. నేను చెప్పాను, అయ్యా నీ మీద సేవ పిలుపు ఉన్నప్పుడు, దర్శనం ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు దేవుని పని చేయలేదు? అయ్యి బాబోయ్ మళ్ళీ కొట్టుకోవచ్చుకున్నాను. వ్యవసాయం ఏమన్నా అంటే మరి 10 కాలం బుద్ధిగా ఉంటున్నావా? సిగ్గు తెచ్చుకోవాయా? దేవుడు చెప్పి పని చేసి తెచ్చుకో. ఎలాగో నువ్వే ఉంటావు భూమి మీద. అవును నీకు తెలియదన్నా బాబు, నువ్వు బాగా చెప్పి వెళ్ళిపో. చంపేస్తాను నన్ను, చంపేస్తే చచ్చిపో అబ్బాయి. దేవుని పని చేస్తూ చచ్చిపో, చెప్పిన పని చేసుకుని చచ్చిపో, మహిమలో ఉంటావు. లేకపోతే అంటే చచ్చిపోమని నా ఉద్దేశం కాదు, వ్యతిరేకత నేను ఫేస్. ఇక్కడ ఉదయ బ్రదరు, ఇక్కడ రేగన్ బ్రదరు, వీళ్ళందరికీ సేవ పిలుపున్న వాళ్ళు, ప్యాస్టర్ ట్రైనింగ్లు చేసిన వాళ్ళు, సేవకులుగా ఏనాడో ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే ఆర్డినేషన్ చేయించబడ్డ వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏదో మైక్ లో ఉత్సాహం పద్దాక మైక్ దగ్గర రావట్లేదు. వాళ్ళు పిలువబడ్డారు, సేవ సమర్పణ ఉంది, ట్రైనింగ్లు పూర్తి చేశారు, ఆర్డినేషన్స్ కూడా అయిపోయినాయి. మరి సేవ చేస్తున్నారా? చేస్తే ఎలా చేస్తున్నారు? ఒకవేళ మీరు సేవ చేస్తే, దేవుని సేవకునిగా నేను చక్కగా మీకు ఒక సూచన చేయగలుగుతున్నాను. ఈ సిస్టంలో చేయండి, ఈ క్రమంలో చేయండి. దేవుని సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉంటుంది.
మానవులను కూడా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం. ఏంటి Amen. ఇది వాక్యానుసార క్రమం కాబట్టి. ఆ ఉద్దేశం ఏంటి? సంఘాలు చేర్చాలని, మొక్కలు చేయాలని, ఇంకో అదే కాదు. సిస్టమేటిక్ గా చేర్చుంటే బలపరచాలి, లేదంటే సిస్టమ్ చూపించాలి. ఇది క్రమం, ఇది క్రమం. దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతుంది. హల్లెలూయా. కోపంలో ఉన్నారు, స్వార్థ ప్రకటించాలి, నూతన ఆత్మ రక్షించాలి, ఉన్న సంఘాలని క్రమపరచాలి, నూతన సంఘాన్ని కట్టాలి, సంఘాలు చేర్చాలనేది మా ఉద్దేశం కాదు. ఆమేన్. మా బోధ దానికి బోధ కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, సంఘాలను చేర్చాలనే ఉద్దేశం కాదు, సంఘాలని క్రమపరచాలి, నూతన ఆత్మని సంపాదించి పరిచయం చేయాలి. ఆమేన్. సంఘం యెరూషలేములో దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఉండేదా? సంఘం విస్తరించాలి. అలాగని సంఘము చేర్చమని చెప్పట్లేదు, దాన్ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సంఘాన్ని క్రమపరచండి, నూతన ఆత్మలను సంపాదించండి, నూతన పరిచయలు శాఖలుగా విస్తరించేయండి. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా. హల్లెలూయా. 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 కనుక ప్రభు చిత్తమైతే రాబోయే దినాల్లో ఎవరి ప్రభు రాకడ ఆలస్యమైతే మళ్ళీ మనం సమకూరిస్తే మీరు అనేకులు సేవకులుగా చూడాలి, పరిచయం చేసేవాళ్ళుగా చూడాలి, ఆమేన్. ఆత్మ సంపాదకులుగా చూడాలి. ఆమేన్. నేను ఒక్కడిని ఏ యోగ్యత లేదు, చదువు లేదు, పెద్ద జ్ఞానం లేదు, అర్హత లేదు, డబ్బు లేదు, ఏం లేవు. కానీ దేవుడు పిలిస్తే లోపడ్డారు. సుమారు 17,000 పైన బాప్తిస్మాలు ఇచ్చారు, వేల మంది సేవకులు బాప్తిస్మం చేశారు. మనకి ఎందుకు చేయకూడదు? దేవుడు అవకాశం అందరికి ఇస్తారు కదా. కనుక మీరు విశ్వాసగా పిలువబడితే అందులో నమ్మకం ఉండండి, పరిచారకులు కూడా సంఘంలో నమ్మకం పరిచయం చేయండి, కాపర్లుగా ఉండి క్రమంలో సేవ చేయండి, నాయకులు కూడా మీ కింది వారు ఈ రకంగా చేస్తారు, జాగ్రత్తగా మీరు సమన్వయపరుస్తూ ఉండండి. ఈ క్రమంలోనే అందరూ సేవలు చేయాలి. ఆమేన్. 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ 3 రోజులు, ఈ 4 రోజులు పరిచయం ఏర్పాటు చేసినందుకు, ఈ బాధ్యత తీసుకున్నందుకు, ఆత్మలో ప్రేరేపించబడినందుకు, ఈ బాధ్యతను భుజానికి ఎత్తుకున్నందుకు రేగన్ గారిని అభినందిస్తున్నాను. మా పక్షంగా, మా కుటుంబ పక్షంగా మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఒకవేళ దేవుని పిలుపు దర్శనం మీరు గతంలో చాలాసార్లు నాతో పంచుకున్నారు, నేను 2 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడాను, సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దేవుని నడిపింపు, దేవుని సమయం, ఎవరి దేవుని విధానం మీరు తెలుసుకొని ఎవరి ఈ విషయం గతంలో బ్రదర్ ఉదయ్ గారు కూడా నాతో ఎన్నో విషయాలు బాగా పంచుకున్నారు. అయ్యా ఇట్లా ఉంది, ఇలాంటి జీవం కావాలి, ఇలాంటి అభిషేకం కావాలి, ఇలాంటి ఉపదేశం కావాలి. పాస్టర్ చార్ల్స్ ఉన్నాడు మా టీంలో, చాలా సన్నిహితమైన మంచి శక్తివంతమైన అభిషేకంతో ఎన్నో చోట్ల ప్రపంచమంతా వాడబడుతున్న గొప్ప విషయం. తరచుగా మేము కలిసిన ఉదయ్ పేరు చెప్పడం, కలిసినప్పుడల్లా అన్న మంచి ఉన్నా, అన్న మంచి ఆసక్తిలో ఉన్నా, అన్న మంచి భారం మీద ఉన్నా, అన్న మనం తప్పకుండా ఉన్నా, ఎందుకు ఉన్నా అంటే ఉద్దేశం అతని చేతులతో కొన్ని వేల మంది సేవకులను ఆర్డర్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాడు. నా టీంలో ఒక మెంబర్గా నాతో పాటు స్టేజ్ మీద ఉంటాడు కనుక ఆ బోర్డు, ఆ బాధ, బదలాయితుందో చూస్తూ ఉంటాడు కనుక మేము చెప్పేది సంఘాలను చేర్చడానికి లేము, చేర్చమని ఎంకరేజ్ చేయము. కానీ సంఘాలు ఎట్టుంటారో వదిలేయమని కూడా చెప్పము. క్రమపరచండి, మీకు అప్పగించిన దర్శనం ప్రకారం నూతన పరిచయలు దేవుడు చూపించిన స్థలాలకు వెళ్ళండి, పరిచయలు చేయండి, నూతన ఆత్మను సంపాదించండి, సంఘాలని ఈ క్రమంలో కట్టండి, మీ పైన నాయకత్వాన్ని కలిగి ఉండండి, మీ కింద పరిచారకుల్ని ప్రోత్సహించండి, వాటి ద్వారా ప్రజలు అల్టిమేట్ గా విజయం వచ్చేలాగా ప్రయత్నం చేయండి. సమిష్టిగా అందరూ కలిసి బాగా దేవుడు రాజ్యాన్ని నిర్మించాలి. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. హల్లెలూయా. మనందరం కలిసి మన సంఘాలు, మన సేవలు, అన్ని సేవలు ఈ క్రమంలో జరగాలి. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ఉంటారా? Thank you, Jesus.